ধন্যবাদ। হ্যাঁ অভিজিৎ, হ্যাঁ অভিজিৎ, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ দেবাশিস দা, ইউর অডিবল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। শোনাই। বলছি আমাদের টিআইসি ম্যাম একটু আসুক, আমরা একটু ওয়েট করে যাই, তারপর একদম একদম ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।
All right, Abhijit, our DIC madam has joined us. Okay, very nice. Isanidhi, may I start now? Start the program, Devashish. Okay. Thank you. Abhijit, start করছি. Namaskar and a very good evening to all. I, Devashish De, from the Department of English, Kalinagar Mahavidyalaya, would like to extend my warm and heartiest welcome to all the participants present either on Google Meet or on YouTube. Today we are with the Department of English, Kalinagar Mahavidyalaya, are going to start our third lecture of online lecture series on the topic of interview skills, a topic which is, I think, quite important not only to students and other job seekers, but also to us, the teachers, who guide and prepare the students for a better future. And it's a pleasure to me that today we are joined by an esteemed scholar, Dr. AVIJIT Pramanik, Assistant Professor of English at Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia. On behalf of and there is another thing that to me, he is like a brother and a friend whom I describe as a person of 3E, that is energetic, erudite, and eloquent. Now, on behalf of my department, I cordially welcome him to the program. Now, I would like to request our respected teacher in charge, Dr. Isani Ghosh, to address the welcome speech of the program in order to inaugurate the program formally. Isani, it's up to you. Thank you, Devashish. Am I audible? Am I audible to all? Clearly. Okay. A very good evening to all, especially today's speaker. And from Devashish's introduction, we have all come to know that today we are going to listen to a very interesting talk on interview skills to be delivered by Dr. AVIJIT Pramanik,
Assistant Professor of English, Head of Department of Basic Sciences and Humanities, Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia. And we all look forward, we welcome him, we extend a very, very warm and cordial welcome on behalf of Kalinagar Mahavidyalaya. And not wasting much time, I would like to ask and welcome um, Dr. Avijit Pramanik to deliver his very, very interesting and relevant topic, a talk on interview skills. Thank you. Devashish, carry on. Okay. Thank you, madam, for your beautiful and ever-inspiring speech. Now it's time to enter the main session of the program. But before handing over the session to our respected resource person, Dr. Avijit Pramanik, it's my duty to introduce him formally, and I really feel privileged to have that chance. Dr. Avijit Pramanik is, as I told, an assistant professor of English, WBES, and head of basic sciences and humanities at Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia, West Bengal. His research interested area, or his interested research areas are American literature, disability studies, and soft skills. He has published a number of articles in various prestigious journals of national and international importance. And we are really honored to have him today among us. Now I request our participants to keep their audio and video off throughout the program for the smooth conduction of our program. And they are also requested to write their questions in the chat box. And there is another thing here that on behalf of the student participants who are from different disciplines, I request our respected resource person, Dr. Avijit Pramanik, to kindly deliver his speech bilingually, which is though a bit contradictory to the current order of the higher education department that emphasizes the enhancement of communication skills in English. Now, without further delay, I would like to hand over the mic to our respected resource person, Dr. Avijit Pramanik. Avijit, please. Thank you, Devasista. Am I audible? Yeah, clearly audible. Good evening, respected TIC madam, respected teaching and non-teaching staff of Kalinagar Mahavidyalaya, and my dear students. Obviously, I'm extremely excited and honored to be a part of this online lecture series. So as it is going to be online lecture series, and I'm a part of this series, so I wish all the very best for the upcoming lectures, and I hope that those lectures are going to help the students in all the way the students require. And in this, another thing which I want to point out, that Kalinagar Mahavidyalaya has done a very fantastic job, you must say a path-breaking job. What is it now? On 17th June, we found that Special Commissioner to the Government of West Bengal sent an instruction letter to all the colleges. And in that instruction letter, it was found that a suggestion was there to establish a kind of awareness cell regarding various competitive exams, and at the same time to establish a cell to improve the communication skills of students in English. Now, in that context, so when we discussed this particular event, that Devasista called me and we discussed that what should be the topic of discussion. And then we found out that interview skills are going to be very much helpful for the students, because in the last 2 years, when we got quite
familiar with these webinars, we found that many colleges were there who were organizing various programs discipline-wise, but this point of interview skills or soft skills, communication skills, interpersonal skills, they were not quite addressed. Now, Kalinagar Mahavidyalaya has taken the initiative to address this issue, and at the same time, we are getting an instruction from the government that the government is thinking about this. So we say that the Department of English and Kalinagar Mahavidyalaya as such, they thought about these particular issues much ahead of the time. So for that reason, many congratulations to the entire team for thinking in this manner. And as Devasys introduced me so generously, and Isani madam also told that she was waiting for an interesting talk. So I don't know whether the talk is going to be interesting or not, that the students will say, but I will try my best to deliver the issues, whatever I know, and I hope that the students would like them. And as Devasys requested me to discuss the issues in a bilingual mode, and obviously bilingual, I hope that Devasys is meaning English and Bengali. Yes. English and Bengali. So obviously, I would love to talk in Bengali and English as such, and I hope that the students would like the talk. Now, let me share my slides with all of you. So I'm sharing my entire screen with all of you. Okay, it will take a couple of seconds. Please wait. Yes, I'm entering into the present now mode. And this is it. Is the slide visible to you? Please, anyone confirm? Yes, visible. Okay, Devasys. Thank you. So now we are formally entering into this discussion and talk on interview skills. So whenever an interview comes, at that moment we become quite anxious. Okay, we think that what I'm going to do in the interview, what sort of questions will be asked there, okay, what will be there, who will be the panelists. সবাই আমরা ভাবতে থাকি যে প্যানেলে কারা থাকবেন বা প্যানেলে কি ধরনের কোয়েশ্চেন করা হবে, বা আমরা যে যাব তারপর কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কি করতে হবে না হবে, অনেক রকম কোয়েশ্চেন্স আমাদের মাথার মধ্যে আসতে শুরু করে। And at that moment we go to Google, we try to find out some solutions, we try to find out some skills, but what happens that you have only 10 days or 20 days for preparation, or sometimes you do not get enough time, that within 7 days you will have to sit for the interview. So preparation does not take place properly. So interview skills, as you can find out that these are skills. So as for each and every skill, we require continuous practice. Interview skills also require continuous practice. তোমাদের সবসময় একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে, বারবার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে স্কিলস গুলো কি আমাদের জানতে হবে এবং তারপর বারবার সেগুলো চেষ্টা করে করে আমাদের অভ্যস্ত করতে হবে। তারপর দেখবে যখন চেষ্টা করছো বারবার প্র্যাকটিস করছো, সেগুলো আমাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে এবং ইন্টারভিউ হলে তোমাদের কিছুই প্রবলেম হবে না ফেস করার জন্য। So এইভাবে we are trying to address some issues that what are there in interview skills and how we can master those skills. আমরা কি করে মাস্টারি পেতে পারি সেগুলোতে। Okay, let's start. First thing is that what and why. So what is an interview process and why is it needed? So a definition is given here, and what is the definition? That the interviewing process is a complex means of gathering relevant data about a candidate for a particular job position. তাহলে কি করছি আমরা, যে ইন্টারভিউ আমরা কি করছি, ইন্টারভিউ আমরা কিছু ডেটা পেতে চাইছি। একজন যে ক্যান্ডিডেট আসছে সেই ক্যান্ডিডেটের কাছ থেকে আমরা কিছু রেলিভেন্ট, কিছু প্রাসঙ্গিক ডেটা পেতে চাইছি। কিসের জন্য? ওয়াই? ফর আ পার্টিকুলার জব পজিশন, প্রমোশন অর মেকিং সিলেকশন প্যানেল। হতে পারে কোথাও একটা ভ্যাকেন্সি আছে, সেই ভ্যাকেন্সিতে চাকরি দেওয়ার জন্য, বা কাউকে প্রমোশন দেওয়ার জন্য, বা কোথাও হতে পারে যে প্রচুর চাকরি আছে, ধরো কোথাও 50 জনকে নিয়োগ করা হবে, 100 জনকে নিয়োগ করা হবে, একটা বড় প্যানেল তৈরি করার জন্য। তাহলে এটা কি একটা প্রসেস? ইন্টারভিউ ইজ নাথিং বাট আ প্রসেস, and in this process what we do, we try to gather some relevant data. এই ডেটাগুলো কি, whether the candidate is fit or not. যদি কোনো একটা চাকরির জন্য হয়, এই চাকরিটা পাওয়ার জন্য ফিট কিনা,
যদি প্রমোশনের জন্য হয় তাহলে এই মানুষটা প্রমোশনের জন্য ফিট কিনা, আবার যদি আমরা কিছু একটা সিলেকশন প্যানেল বানাই 100 জনের 150 জনের 200 জনের, এই যে বড় প্যানেল হবে সেই প্যানেলে থাকার যোগ্যতা আছে কিনা। Now, why do recruiters give importance to interviews? So this is very important thing that always we say that interviews, that there should be an interview after passing an exam. তাহলে ইন্টারভিউটা কেন হয় এটা আমাদের মাথায় মাঝে মাঝে আসে, তাহলে ইন্টারভিউ এর দরকারটা কি আছে। Now what is the importance? Number one, technical skills. Now technical skills means here your subject knowledge, your expertise in your subject. ধরো তুমি ইতিহাস পড়েছো, তোমাদের ইতিহাসে অনার্স যারা স্টুডেন্ট তারা ভাববে টেকনিক্যাল স্কিল মানে আবার কি, তাদের জন্য টেকনিক্যাল স্কিল কি তোমার নিজের সাবজেক্টের নলেজ। তুমি ইতিহাস পড়েছো, ইতিহাসে তোমার যেটা নলেজ সেটাই হচ্ছে তোমার স্পেশাল নলেজ, ডোমেন নলেজ বা টেকনিক্যাল স্কিল। আবার ধরো কেউ বাংলায় অনার্স পড়ছো, তাদের বাংলাতে, আবার কেউ ভূগোলে অনার্স করছো, কেউ সংস্কৃতে করছো, কেউ ফিলোসফিতে করছো, তাদের এই যে নলেজটা সাবজেক্টের সেটাই তোমার টেকনিক্যাল স্কিল। তাহলে ইন্টারভিউ এটা যাচাই করা হবে। নেক্সট কামস অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস, তোমার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তুমি কিভাবে বিশ্লেষণ করছো। একটা কিছু প্রশ্ন করা হলো, সেই প্রশ্নের উত্তরটা তুমি যখন দিচ্ছ, হাউ ইউ আর অ্যানালাইজিং দ্য কোয়েশ্চেন, তুমি কিভাবে উত্তর দিচ্ছ, কি উত্তর দিচ্ছ, দিস ইজ নট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে দিচ্ছ, হাউ ইউ আর গিভিং দ্য অ্যান্সার বাই অ্যানালাইজিং দ্য কোয়েশ্চেন। তারপর ওরা কি যাচাই করে ইন্টারভিউ প্যানেলে, ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ, তুমি যে কোনো ডিসিপ্লিনেরে পড়ো, যে কোনো ব্রাঞ্চের হও, যে তোমার অবজেক্টিভ কি, তোমার উদ্দেশ্য কি, চাকরি যে তুমি করতে আসছো, তুমি চাকরি করতে আসছো কেন, অবজেক্টিভটা কি, তুমি কি শুধুই টাকা রোজগার করতে আসছো, না তুমি কিছু কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট করতে চাইছো। যে কোম্পানিতে তুমি জয়েন করো বা যে সরকারি দপ্তরে তুমি জয়েন করো, সেখানে তুমি কি কিছু নিজের যে তুমি যেটুকু জানো কোয়ালিটি তোমার আছে, সেই কোয়ালিটি দিয়ে তুমি সেই অর্গানাইজেশনটার ইমপ্রুভমেন্ট চাইছো, না শুধুই তুমি টাকা রোজগার করতে চাইছো। What is your career objective? The panelists are going to find out this thing. Fourth is mental agility. তোমার প্রেজেন্স অফ মাইন্ড কতটা, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব আমরা বলি বাংলায়, যে তোমার মেন্টালি কতটা কুইক, তুমি কত দ্রুত তুমি কোনো কিছু যে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি ভাবছো, ভেবে নিয়ে সেই উত্তরটা তুমি দিচ্ছ। দেন কামস কমিউনিকেশন স্কিলস। কমিউনিকেশন, যে এই যে আমরা কথা বলছি, তুমি যে কথাটা বলছো তখন কিছু একটা উত্তর দিচ্ছ, তুমি সেই উত্তরটা দেওয়ার সময় প্যানেলিস্টরা তোমার উত্তরটা বুঝতে পারছে কি না, তুমি ঠিকঠাক কমিউনিকেট করতে পারছো তোমার উত্তরগুলো, তোমার যে আইডিয়াটা আছে, যে ওপিনিয়ন তোমার আছে, সেটা কি ঠিকঠাক প্রেজেন্ট করতে পারছো। আর আরো কিছু কমিউনিকেশন স্কিলসে আসে, সেটা হলো যে তুমি যখন কথা বলছো, whether you are looking at the panelists or not, আই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে কিনা। অনেকের দেখবে অভ্যাস থাকে, যখন কেউ কিছু কোয়েশ্চেন করে তখন কখনো দেখবে সিলিং এর দিকে তাকায়, মানে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে, ডান দিকে তাকায়, বাঁ দিকে তাকায়, বা মাটির নিচের দিকে মানে মাটির দিকে তাকাচ্ছে, ফ্লোরের দিকে। কিন্তু whenever you are inside the interview hall, it is expected that there should be an eye contact with the panelists. ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটাও একটা কমিউনিকেশন স্কিলের পার্ট। তাহলে এই ধরনের যে স্কিলস গুলো, সেই তুমি কতটা কনফিডেন্টলি উত্তর দিচ্ছ, this thing will be evaluated by the panelists. Then comes what? Adaptability. How you are adapting yourself in that particular situation. ধরো তুমি তো কাউকে চেনো না, যারা প্যানেলিস্ট থাকছে, এই দেখো এখানে একটা ছবি রয়েছে রাইট সাইডে, যে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3 জন প্যানেলিস্ট রয়েছেন, একজন ইন্টারভিউই রয়েছেন, আর ইন্টারভিউয়ার্স রাইট হ্যান্ড সাইড, অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইন্টারভিউই। তুমি তো ইন্টারভিউয়ার্সদের চেনো না, তাহলে এই যে অজানা লোকজনের সাথে তুমি কিভাবে সেখানে মানিয়ে নিচ্ছ, অ্যাডাপ্টেবিলিটি, this is going to be very important. Then leadership skill, they are asking you some questions and you are giving some answers. On the basis of that, they will try to evaluate whether you have some leadership skills or not. তুমি নেতৃত্ব দিতে পারবে। তোমাকে যে চাকরি দেওয়া হোক, ধরো তোমাকে একটা সেলসম্যানের চাকরি দেওয়া হয়েছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি খুব ছোট চাকরি মনে হবে যে না খুব ছোটখাটো চাকরি, কিন্তু কোনো চাকরি তো ছোট নয়, তো মনে হতে পারে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমি কি করবো, ওষুধের রিপ্রেজেন্টেটিভ, মেডিসিন রিপ্রেজেন্টেটিভ। তাহলে এই যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাকে ধরো কি করতে হবে, একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি না থাকলে, তুমি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ তোমাদের টিমে কাজ করবে, ধরো তোমাদের বলা হলো যে অমুক জায়গায় তোমাদের 10 জনকে যেতে হবে,
10 জনের একটা গ্রুপকে যেতে হবে, তাহলে এই গ্রুপটা কোথায় কোথায় যাবে, কোন কোন ডক্টরের কাছে যাবে, কোন কোন নার্সিং হোমে যাবে, কোন কোন হসপিটালে যাবে, কোন কোন ওষুধের দোকানে যাবে, ইউ উইল হ্যাভ টু ডিসাইড অল দিস থিংস. So who is going to decide? A leader who is going to decide. So they will try to find out your leadership skill. Then creativity. তোমার কিছু সৃষ্টিশীল ক্ষমতা আছে কিনা, তুমি নিজের মতো কিছু ভাবতে পারো কিনা, যে কিছু তুমি কি যেগুলো তোমাকে বলে দেওয়া হয় তুমি সেগুলোই করো, না নিজেও তুমি কিছু ভাবনা চিন্তা করতে পারো. You have some creative skills. This creativity will be evaluated. Then positive attitude. তুমি কেমন মেন্টালিটির মানুষ, পজিটিভ কথাবার্তা বলো না নেগেটিভ কথাবার্তা বলো সবসময়. তোমাকে কিছু একটা কোয়েশ্চেন করা হলো, ধরো আমি বলছি যে তোমাকে বলা হলো যে তোমার কি মনে হয় যে ভারতবর্ষ কখনো ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে পারবে, তুমি তো বললে না 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 অসম্ভব, কি করে খেলবে, ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়. তাই তুমি এটা নেগেটিভ মেন্টালিটি. আমরা জানি হয়তো যে অনেক অসুবিধে রয়েছে, ইন্ডিয়া perhaps will have to do a lot of activities after that India will be able to play in the FIFA World Cup. But the point is that you will have to remain positive there. যে হ্যাঁ ইন্ডিয়া অবশ্যই খেলতে পারবে, কিন্তু আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে হবে, ধরো আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বাড়াতে হবে বা আরো কিছু তুমি পয়েন্ট করলে. So in this way you are giving a kind of assurance to the panelists that you have positive attitude within you. Then comes integrity. Integrity, what does it mean? Whether you are an honest person or not. তুমি সৎ মানুষ হিসেবে তুমি কেমন, what is your personality, তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক ইন্টিগ্রিটি আছে কিনা. যখন উত্তর দিচ্ছ, তুমি ধরো তোমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করা হলো, তুমি তার উত্তরটা জানো না, তুমি কি মিথ্যে মিথ্যে কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছো, না সৎভাবে বললে সরি স্যার, সরি ম্যাডাম, আই ডোন্ট নো দ্য আনসার, or I cannot recollect at this moment. আমার মনে পড়ছে না, আমি উত্তরটা জানতাম, but I cannot recollect the answer at this moment. So this shows your characteristic integrity. You are an honest person. This honesty will be evaluated in the interview. And then comes professionalism. That what sort of a person you are. Honesty, obviously, okay, fine. Now, whether you are a professional person or not. Professional মানে punctual হতে হবে. এই দেখো 6টার সময় আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, অনেকে হয়তো তোমাদের স্টুডেন্টরা অনেকে জয়েন করছে, এখনো হয়তো অনেকে জয়েন করছো, তাহলে কি তোমাকে একটা টাইম দেওয়া হয়েছে, ইউ আর নট ফলোইং পাংচুয়ালিটি. ইন্টারভিউ ধরো 10টায় আছে, তুমি 10:15 পৌঁছাচ্ছ, ইউ আর নট পাংচুয়াল. So when you are not punctual, then panelists are not going to give you good marks. তারপরে প্রফেশনালিজম কিভাবে আরো একটা হয়, এই যে ড্রেস, ধরো তুমি কি পরে যাচ্ছ, ধরো তুমি যেটা পরে বিয়ে বাড়ি যাও বা কোনো একটা অনুষ্ঠান বাড়ি যাও, সেই পোশাক পরে তুমি কিন্তু ইন্টারভিউ হলে যেতে পারো না. You will have to wear a formal dress. So from that formal dress, you express your professionalism. যে তুমি খুব প্রফেশনাল একজন মানুষ. And then inclination for learning. যে তোমার আরো কিছু জানার আগ্রহ আছে কিনা, whether you have the desire to learn more. না তুমি চাকরি পেয়ে চুপচাপ বসে যাবে আর কিছুই করবে না, সেটাও ইন্টারভিউয়াররা জানার চেষ্টা করবে. তাহলে বুঝতে পারছো, তোমরা ভাবছো ইন্টারভিউ তো 5 মিনিট হয়, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে 2 মিনিট হয়, 3 মিনিট হয়, বা বড় জোর 10 মিনিট হয়. তাই ইন্টারভিউয়ে কি আর এমন হবে, ইন্টারভিউয়ে এত এত জিনিস হবে. So when you are inside the interview hall, the panelists are going to evaluate so many things. Your subject knowledge, your analytical power, your objective in life, your your smartness, your mental quickness, your skills of communicating your ideas, your adaptability, whether you can lead a team or not, leadership skill, whether you are a kind of creative person, whether you can innovate something new, and then positive attitude, then whether you have characteristic integrity or not, whether you are a professional person or not, and whether you have a desire to learn more or not. এত কিছু ইভ্যালুয়েশন তোমার কিন্তু ইন্টারভিউয়ে হবে. ঠিক আছে, এটা আমরা জানতে পারলাম. নাও আই এম কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড. দ্যাট নাও ইট ইজ ইন্টারভিউজ আর চ্যালেঞ্জিং. মানে ইন্টারভিউজ কিন্তু সোজা নয়. আগেকার দিনে ইন্টারভিউ ছিল অনেক সোজা, কিন্তু এখন অনেকটা কঠিন হয়ে গেছে. ইন্টারভিউজ আর নাও ভেরি মাচ চ্যালেঞ্জিং, দে আর টাফ. কেন টাফ হয়ে গেছে? হোয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড দ্যাট? দ্য ফার্স্ট রিজন ইজ দ্যাট গ্রোয়িং কম্পিটিশন. এখন দেখবে প্রচুর ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে, প্রচুর ছেলে মেয়ে গ্রাজুয়েট হচ্ছে. যদি তুমি কলেজের কথা ভাবো, তোমরা
দেখবে এখন গভর্নমেন্ট এডেড কলেজ যেগুলোকে বলা হয় প্রায় 500টার মতো আছে কলেজ, আর তুমি ধরো গভর্নমেন্ট কলেজ যেগুলো আছে, ডিগ্রি কলেজের কথা আমি বলছি, প্রায় 60টার মতো। তাই তুমি ধরো প্রায় 550টার মতো কলেজ রান করছে। তুমি যদি ভাবো যে বাংলা ইংরেজি তুমি মোটামুটি সমস্ত কলেজেই পড়ানো হয়, তাহলে প্রত্যেকটা কলেজে আমি যদি গড়ে ধরছি 30 জন করে স্টুডেন্ট থাকে, তা তুমি ভাবো তো প্রায় 16,000 জন গ্রাজুয়েট হচ্ছে প্রত্যেক বছর। তুমি ভাবতে পারছো কত স্টুডেন্ট একটা ব্রাঞ্চ থেকে? ইংরেজি থেকে 16,000 হচ্ছে, বাংলা থেকে 16,000 হচ্ছে, ধরো ফিলোসফি থেকে হচ্ছে 12,000, আর একটু কম হবে হয়তো কিছু কলেজে নেই, ইতিহাস থেকে হয়তো হচ্ছে 14,000 প্রত্যেক বছর কিন্তু। তাহলে কম্পিটিশন ইজ দেয়ার, ভেরি টাফ, প্রচুর গ্রোয়িং কম্পিটিশন, মেনি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস আর কোয়ালিফাইং। তোমরা দেখতে পাবে আগে হয়তো একটা গ্রামে তোমরা খুঁজে পাচ্ছ একজন গ্রাজুয়েট, তুমি বলো এখন তোমার পাড়াতেই 10 জন গ্রাজুয়েট আছে। এই যে চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে কি কম্পিটিশনটা বেড়ে গেছে? এটা তো অস্বীকার করতে পারবো না, উই ক্যানট ডিনাই দ্যাট দ্য কম্পিটিশন ইজ ভেরি হাই নাওএডেজ। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট রিজন। সো ইন্টারভিউ হোয়াট হ্যাপেন্স দ্যাট লিমিটেড ভ্যাকেন্সি, ধরো কোথাও আগেকার যুগ যদি হতো, আগেকার যুগ মানে ধরো 1990 1995 ওই সময়টাই আমি বলছি, তখন ধরো 10টা কোথাও ভ্যাকেন্সি আছে কোনো চাকরির জন্য, সেখানে অ্যাপ্লাই করছে হয়তো 8 জন, মানে 10 জনের 10 জন পাওয়া যাচ্ছে না, 8 জনেরই তো চাকরি হবে। কিন্তু এখন ধরো 10 জন কোথাও ভ্যাকেন্সি আছে 10 জনের জন্য, অ্যাপ্লাই করছে সেখানে কত 1000 জন। তাহলে বুঝতে পারছো কম্পিটিশন ইজ ভেরি হাই। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট চেঞ্জিং ডিমান্ডস চেঞ্জিং। এইটা কিরকম ব্যাপার? তোমরা যে চাকরি করতে যেখানেই যাবে, তোমরা ধরো একটা কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে চাকরি করো বা সরকারি জায়গায় চাকরি করো, তোমরা দেখবে যে যেটার জন্য তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ, যে প্রফেশনে, তার থেকেও আরো অনেক কিছু কাজ তোমার কাছে ডিমান্ড করা হচ্ছে। এক্সাম্পল কেমন? ধরো কোনো একটি মেয়ে নার্সিং এর চাকরি করতে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আগেকার যুগ হলে কি হতো, তুমি নার্সিং ট্রেনিং করেছো, আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তোমাকে চলো নার্সিং এর, তুমি নার্সের চাকরি করবে কোথায়, একটা ধরো প্রাইভেট হসপিটাল আছে বা গভর্নমেন্ট হসপিটালে, চলো চলো তুমি চাকরি করবে, তোমার তো নার্সিং হয়ে গেছে কমপ্লিট। এখন তুমি নার্সিং কমপ্লিট করার পরেও তোমাকে বলবে আচ্ছা তুমি মানুষকে কাউন্সেলিং করতে পারো তো, ডু ইউ হ্যাভ সাম নলেজ ইন সাইকোলজি অর ইন কাউন্সেলিং? তুমি তো নার্সিং পাস করেছো, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কাউন্সেল করতে পারো তো? একটা মানুষ ধরো যে ডিপ্রেশনে আছে, বা একজন বলছে ইনজেকশন নেবো না, তা তাকে তুমি কিভাবে ইনজেকশন দেবে? তুমি কি জোর করে ইনজেকশন দেবে না কিছুটা বুঝিয়ে? তাহলে বোঝানোর জন্য এটা কি লাগবে? তোমার একটা কাউন্সেলিং করতে হবে। তাই তোমার কি সেই কাউন্সেলিং এর ট্যালেন্ট আছে, এটা তারা জানতে চাইছে। তাই বুঝতে পারছো শুধু নার্সিং পড়লেই হলো না, আবার কাউন্সেলিং এর নলেজও থাকতে হচ্ছে। এই যে ধরো আমরা টিচার, আমরা আগে কি করতাম, আমাদের আগে ধরো 1990 আমি ওই সময় কথা বলছি, কেউ গ্রাজুয়েশন পাস করেছে, কেউ মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে, আচ্ছা ও তুমি মাস্টার ডিগ্রি করেছো, চলো কলেজে পড়াবে, চলো তুমি স্কুলে পড়াবে, মানে তোমার পড়াশোনা আছে তুমি পড়াতে পারবে। কিন্তু এখন ধরো যে কোনো টিচার যখন যাবেন হয়তো ইন্টারভিউ দিতে, ধরো তোমরা কেউ প্রাইভেট একটা স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ কি গভর্নমেন্টের জন্য, জিজ্ঞেস করতেই পারে, তোমাকে ডেমনস্ট্রেশন দিতে বলবে যে তুমি পড়াও, কেমন করে তুমি পড়াবে। তারপরে বলবে যে তুমি কি পাওয়ার পয়েন্ট দিতে পারো, এই যে আমি এখন পাওয়ার পয়েন্টে পড়াচ্ছি, তা তোমাকে তো পাওয়ার পয়েন্টের সাথে তো এমএ পড়ার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে তুমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিতে জানো? এবার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা তুমি কি গুগল মিট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তুমি জানো কি করে গুগল মিট করতে হয়? তুমি ধরো পড়াশোনা করেছো, তুমি কিছু একটা ম্যানেজমেন্ট কোর্স করলে, বা তুমি ইতিহাসই অনার্স পড়ে গেছো, ধরো ইতিহাস অনার্স পড়েছো, তারপর কোথাও একটা চাকরি করতে গেছো, তুমি ধরো এই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, কথার মানে তুমি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের জন্য গেছো, অ্যাপ্লাই করেছো, তারপর সেখানে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা তোমার কি ইমেল আইডি আছে, তুমি কি ইমেল খুলতে জানো, কি করে ইমেল খুলতে হয়? তাহলে তুমি ভাববে আরে বাবা আমি তো ওষুধ সেল করব, ওষুধ সেল করার সাথে আমার ইমেল থাকা না থাকার কি সম্পর্ক? সো চেঞ্জিং ডিমান্ডস, কেন এখন ইমেল ছাড়া কিছুভাবেই কাজ করা যাবে না। হাউ টু কমিউনিকেট, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে তোমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে কিনা, হোয়াটসঅ্যাপ কি তুমি ভিডিও কল করতে পারো, কিভাবে করো, গুগল মিটে তুমি পার্টিসিপেট করতে পারো কিনা। সো দিস থিংস আর গেটিং আস্কড in nowadays. And next point is that increasing focus on soft skills. Focus is on the soft skills. Soft skills means the skills which help you communicate with others in an effective manner. ইফেক্টিভ ম্যানারে তুমি কমিউনিকেট করতে পারছো অন্যের সাথে, যেমন ধরো তোমার এই যে শুধু কমিউনিকেট করা নয়, তার সাথে সাথে আরো কিছু গুণাবলী থাকছে সফট স্কিলের মধ্যে, যেমন ধরো তোমার ম্যানেজমেন্ট স্কিল, টাইম ম্যানেজমেন্টের আন্ডার আছে টাইম ম্যানেজমেন্ট, তুমি সময় কিভাবে ম্যানেজ করতে পারো, তোমার আছে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট,
তোমার অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্ট, ইমোশন ম্যানেজমেন্ট। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে যে আচ্ছা তোমার এই যখন স্ট্রেস হয় তুমি কি করে সেই স্ট্রেসটাকে কমাও। তুমি ভাববে আরে বাবা আমি চাকরি করতে ইচ্ছি স্কুলের জন্য, আমি স্কুলের টিচার হব, আর আমাকে জিজ্ঞেস করছে বা মানে কি করে তুমি স্ট্রেস কমাও। এই যে সফট স্কিলটা জানতে চাইছে যে সফট স্কিল আছে কিনা তোমার মধ্যে। নাও ইউ আর গোয়িং ফর অ্যান ইন্টারভিউ ইন আ রেপুটেড অর্গানাইজেশন। ধরো তোমাদের ডিগ্রি কলেজ থেকে জেনারেলি কম যায়, তবু কিছু ছেলে মেয়ে আমি দেখছিলাম, যেমন কিছু স্টুডেন্টস ফ্রম মাই কলেজ হ্যাভ অলসো have taken participation in this particular event. So the students from engineering institute, they go for job hunting in various organizations, maybe in IT sector, ইনফরমেশন টেকনোলজি, TCS এর তোমরা নাম শুনেছো অনেক, TCS এর চাকরি। তো TCS এর চাকরি করতে যাচ্ছে, অনেকে হয়তো ভাবছে আমি কম্পিউটার শিখেছি, কম্পিউটার সায়েন্সের নলেজ আছে আমার, তারপর আমি TCS এ চাকরি করতে যাব। তাকে হয়তো গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে আচ্ছা বলো তো যে কি করে একটা টিমকে লিড করতে হয়। তাহলে তুমি ভাববে যে আরে ভাই আমি শিখে গেলাম কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি শিখে গেলাম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করছো কি করে লিড করতে হয় একটা টিমকে। দ্যাট মিনস দ্য recruiters are now focusing on soft skills nowadays. Next point, changing interview process. Interview processটাও কি হয়েছে, অনেক চেঞ্জ হয়েছে। ফর এক্সাম্পল আমি যেমন বলছি বারবার 1990-95 ওই সময়টাতে, ধরো ওই সময় কারা ইন্টারভিউ নিত, ধরো যেখানে যে প্রফেশনে যারা একটু সিনিয়র মানুষ হতেন, ধরো ব্যাংকের চাকরি, তোমরা অনেকে ব্যাংকের জন্য পড়াশোনা করো, এখনই হয়তো করছো বা কলেজ কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমরা করবে, IBPS এর জন্য তোমরা খাটো তোমরা। তো এবার ধরো এই যে ইন্টারভিউ দিতে যাবে ব্যাংকে, আগে কি হতো ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার যিনি থাকতেন তিনি ইন্টারভিউ নিতে চলে আসছেন। Nowadays what is happening, every department, every organization, not department, every organization, be it government organization, be it private organization, that organization has one human resource department, HR department. তোমরা দেখবে কোনো যদি নার্সিং হোমেও যাও, তোমরা একটু ভালো বড় নার্সিং হোম, যেগুলো বড় নার্সিং হোম হলে ভালো হবে সেটা বলা যায় না, কিন্তু মানে আমি বলতে চাইছি একটু বড় মানে বহরে, তোমার দেখতে শুনতে বিরাট বড় একটা নার্সিং হোম, সেখানে গিয়ে দেখবে তোমরা এই HR ডিপার্টমেন্ট লেখা আছে, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট। So what is the department? In this department there are some people who are always thinking that how to improve interview techniques, how to select candidates, how to give promotion to the existing candidates. এই ডিপার্টমেন্টের কাজই হচ্ছে যে তোমার কি করে ছেলে মেয়েদেরকে একটু প্যাঁচে ফেলা যায় ইন্টারভিউ এর সময়। একটা ডিপার্টমেন্ট করে তুলেছে, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে একটা তোমার ডিপার্টমেন্টই রয়েছে, সারা বছর ধরে তারা ওইগুলোই ভাবছে। মানে ওখানে যে 4-5 জন চাকরি করেন HR ডিপার্টমেন্টে, তারা সারা বছর ধরে ওইগুলোই ভাবনা চিন্তা করছেন। তাহলে বুঝতে পারছো তো মানে কত কঠিন হতে পারে কোয়েশ্চেন্স গুলো, বা কত বুদ্ধিদীপ্ত কিছু উত্তর তোমাদের দিতে হবে, মানে ওরা ভাবছে। আর আগে হয়তো সিনিয়র কেউ একজন আছেন ব্যাংকের, ও আচ্ছা ম্যানেজার, আচ্ছা অমুক দাদা চলুন না একটা ইন্টারভিউ আছে বসে যাবেন, এরকম ভাবে তাহলে কি ও গিয়ে দুমদাম কিছু কোয়েশ্চেন করতো। কিন্তু এখন হচ্ছে কি, যারা যারা কোয়েশ্চেন করতে আসছেন ইন্টারভিউয়ার্স, দে আর ভেরি মাচ নলেজেবল ইন দ্য ইন্টারভিউ প্রসেস। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So for all these reasons, interviews have become very much tough and challenging nowadays. So growing competition, tough competition is there. So many candidates are for minimum seats. Then changing demands, the recruiters are demanding not only the subject knowledge, subject expertise, at the same time some other skills, and focus on the soft skills, whether you can communicate with other people in an effective manner or not. And interview process has changed a lot in the modern time. তাহলে তোমরা ভাবছো যে স্যার তো খুব ভয় খাইয়ে দিলেন যে এত এত মানে চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে, কম্পিটিশন হচ্ছে, তাহলে আমরা কি করবো রে ভাই, আমাদের আর চাকরি বাকরি হবে না। Don't think in this manner. I have just given you the proposal, যে এই ধরনের একটা প্রপোজিশন তোমাদের দিচ্ছি, একটা প্রস্তাব, যে বুঝে দেখো এটা কিন্তু কঠিন, এটা সহজ কাজ নয়। তাহলে কঠিন কি, সহজ কাজের জন্য সহজে তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়, আর কঠিন কাজের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হবে, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। So as the interviews are challenging, interviews are tough, so you make yourself more efficient. তোমাদের আরো আরো দক্ষ করে তুলতে হবে নিজেদের। How can you do that? এবার আমরা সেই আলোচনাটাতেই যাব, that how to take preparation and how you can improve your interview
স্কিলস। ঠিক আছে, আমি একটু 10 সেকেন্ডের ব্রেক নিচ্ছি। আই উইল ড্রিঙ্ক ওয়াটার, সো কিপ পেশেন্স। একটু ধৈর্য ধরে বসো, 10 সেকেন্ড একটু জল খেতে হবে। আচ্ছা দেবাশিস দা, তুমি কি আছো এখন? হ্যাঁ আছি। হ্যাঁ আচ্ছা দেবাশিস দা, আমার ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তো সবকিছু? স্লাইড হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে হ্যাঁ ক্যারি ঠিক আছে, আমি আসছি। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। Now, the most important thing is that factors responsible for failure in interviews. So I'm not talking about success now. I'm talking about failure. That why do candidates face superiority complex? নিজেকে একটু বেশি বড় ভাবা, আরে আমি তো সবকিছু জানি, সব জানতা, ইন্টারভিউ আমাকে কে আটকাবে? এই অ্যাটিটিউডটা কিন্তু তোমার চাকরি পাওয়ার পরিপন্থী। ইউ ক্যানট গেট আ গুড জব ইফ ইউ হ্যাভ this kind of superiority complex within you, that you know everything and the interviewers do not know anything. So whatever the question will be asked to me, I'm going to give answer, and I will give such an answer that the interviewers will be awestruck. আরে বাবা কি আনসার দিল, ইন্টারভিউরাই যেন মানে সে কি বল মূর্ছা যাবে উত্তর শুনে। So do not inculcate this sort of attitude. You will not get a good job. Remember this. Arrogance, you must have to avoid arrogance when you are entering into an interview hall. Arrogance থাকলেও বাইরে বন্ধু বান্ধব অন্য ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে তাদের কাছে তুমি অ্যারোগেন্স দেখানো কখনোই উচিত নয়। কিন্তু আমি বলছি অ্যারোগেন্স থাকলে তুমি গেটের বাইরে অবধি দেখাবে। গেটের যেই মধ্যে ঢুকে গেলে, গেটটা খুলে মে আই কাম ইন স্যার, মে আই কাম ইন ম্যাডাম, যখনই ঢুকে গেছো লিভ দ্যাট অ্যারোগেন্স। গেটের বাইরে অ্যারোগেন্সটাকে ছেড়ে দিয়ে তোমাকে ইন্টারভিউ রুমে ঢুকতে হবে। রিমেম্বার দিস। পয়েন্ট নাম্বার 2 ইজ অ্যাপেথি। হোয়াট ইজ অ্যাপেথি? অ্যাপেথি মিনস ইনডিফারেন্স। আচ্ছা আমি স্টুডেন্টদের একটা কথা বলবো যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছে, যে তোমরা স্ক্রিনশট তোমাদের নেওয়ার দরকার নেই যদি নিচ্ছ, কারণ আমি এগুলো শেয়ার করে দেবো দেবাশিসদার সাথে, স্যার তোমাদের মধ্যে সার্কুলেট করে দেবেন এই সমস্ত পাওয়ার পয়েন্ট গুলো। কিন্তু তোমরা একটা খাতা পেন তোমাদের কাছে রাখো, কারণ কিছু কিছু পয়েন্ট বলবো তো এখন মনে থাকবে, পরে হয়তো ভুলে যাবে। এই যে অ্যাপেথি, অনেকে হয়তো ভাববে আচ্ছা অ্যাপেথি ওয়ার্ডটা কি, স্যার কি বলেছিলেন যেন, ভুলে যেতে পারো। তো তাই তোমরা একটা খাতা পেন নিয়ে রাখো কাছে, সেখানে এই পয়েন্টগুলো লিখে নাও, যে এই যেগুলো লেখা আছে এগুলো লেখার দরকার নেই, যখন এই লেখাগুলো আমি পয়েন্টগুলো ব্যাখ্যা করছি তখন সেই ব্যাখ্যাটা বা কিছু একটা টিপস দিচ্ছি তোমাদের, সেই টিপটা তোমরা লিখে রাখবে খাতা পেন দিয়ে। ঠিক আছে? নাও অ্যাপেথি মিনস ইনডিফারেন্স। ইনডিফারেন্স মানে কেমন বলো তো? এটা ক্যালাসনেস। মানে ইন্টারভিউ দিতে গেছো কিন্তু খুব একটা তোমার মন নেই, ইন্টারভিউ দেবো ঠিক আছে, ও ইন্টারভিউ যা কোয়েশ্চেন করবে উত্তর দেবো, মানে তোমার মন ঠিকঠাক নেই, কনসেন্ট্রেশনটা ঠিকঠাক নেই, তাহলে কিন্তু ইন্টারভিউ তো ভালো হবেই না। নিজেই বুঝতে পারবে যে এটা ইন্টারভিউ ইজ নট গোয়িং ওয়েল। যদি তোমার ইনডিফারেন্স থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে ইন্টারভিউ যখন দিতে যাচ্ছ খুব স্মার্ট। অনেকে থাকে না একটু ঘুম ঘুম ভাব, স্লিপিনেস, আচ্ছা ইন্টারভিউ দিচ্ছি, এটা হাই তুলছো ইন্টারভিউ হলে, তাহলে তুমি যদি একটা হাই তুলেছো ইন্টারভিউ হলে তাহলে কিন্তু তুমি চাকরি পাবে না। রিমেম্বার দিস। এই যে ক্যালাসনেস, ইনডিফারেন্স, দিস ইজ নট গুড ফর অ্যান ইন্টারভিউ। থার্ড পয়েন্ট, এক্সপ্লিসিট নার্ভাসনেস। এটা অনেকেরই হয়তো নার্ভাসনেস, তুমি ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ছো। ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস সেকেন্ড ফটোগ্রাফ টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দিস স্লাইড, এই দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে নিচে, এখানে দেখো এই যে ক্যান্ডিডেট কেমন একটা দাঁত মানে নখ কাটছে দাঁত দিয়ে, কেমন নার্ভাস ও যে আছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। এইটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট নার্ভাসনেস, ওয়েন ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইউর নার্ভাসনেস। নার্ভাসনেস কি হয় না মানুষের, প্রত্যেকটা মানুষেরই নার্ভাসনেস আছে। দেখবে ইন্টারভিউ যাওয়ার আগে প্রত্যেকেই একটু ভয় পায়, প্রত্যেকেই ভয় পায়। সেই ভয়টা, এটা হচ্ছে খুব ন্যাচারাল, এটা কিন্তু কিছু খারাপ নয় বা এটা আনন্যাচারাল তোমারই হচ্ছে, ইটস নট লাইক দ্যাট, ইট হ্যাপেন্স উইথ এভরিওয়ান। কিন্তু এটাকে এক্সপ্রেস করা চলবে না, তোমাকে দেখানো চলবে না বাইরে। তুমি মনে মনে নার্ভাস থাকো কিন্তু বাইরে খুব স্মার্টলি কিন্তু তোমাকে বসে থাকতে হবে,
মানে ইন্টারভিউ তুমি যখন বসবে চেয়ারে, চুপচাপ বসে থাকতো সেখানে, মানে খুব স্মার্টলি। নেক্সট কামস ইকুইভোকেশন। ইকুইভোকেশন মিনস গিভিং হেজি আনসার্স। তোমার আনসারটা না একটু ভেগ, স্পষ্ট হলো না, ক্লিয়ার হচ্ছে না আনসারটা, মানে তুমি তখনই বলছো এটাও হয় সেটাও হয়। কিছু একটা কোয়েশ্চেন করা হলো, তুমি ধরো এই যে ওই যে আগেই বললাম যে ইন্ডিয়া কি ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে হবে, তুমি হ্যাঁ খেলতে পারবে, না না খেলতে পারবে না, মানে তুমি নিজেই যে কি বলছো, তুমি তখনই একটা বলছো ইকুইভোকেশন, এটা হেজি, এটা ভেগনেস রয়েছে তোমার মধ্যে, অস্পষ্টতা রয়েছে, সেটা কিন্তু করা চলবে না। দেন কামস ল্যাক অফ প্রেসিশন। প্রেসিশন মিনস টু বি ভেরি এক্সাক্ট, টু বি এক্সাক্ট, ঠিকঠাক আনসার দেওয়া। অনেক বড়, মানে দেখবে আমরা বাংলায় যেটা বলি কি ভাটানো, মানুষ বলি হ্যাজানো, মানে তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করেছে, তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনসার দিচ্ছ, সেটা নয়, একদম টু দি পয়েন্ট আনসার যদি দাও তবেই ঠিক। আর যদি তোমার প্রেসিশন না থাকে, কোথায় থামতে হবে, একটা কোয়েশ্চেন করলো তুমি 10 মিনিটে ধরো ইন্টারভিউ হবে, তুমি 7 মিনিট একটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিচ্ছ, ইট ইজ নট গুড। So lack of precision leads to failure. Lack of social skills. সামাজিক কিছু স্কিল দরকার হয় আমাদের, আমরা তো সমাজবদ্ধ জীব। এবার ধরো ইন্টারভিউ হলে তুমি ধরো ঢুকছো, তারপর তুমি চেয়ারে গিয়ে দুম করে বসে পড়লে, দিস ইজ নট আ গুড সোশ্যাল স্কিল। তুমি যখন ওখানে ইন্টারভিউ হলে গেছো, তোমাকে কিন্তু ওয়েট করতে হবে যে ইন্টারভিউয়ার্সরা তোমাকে বসতে বলছেন কিনা, বা দেখলে যে বসতে, তুমি নিজে তখন বলতে পারো যে ক্যান আই টেক দ্য সিট অর মে আই সিট। এইভাবে তুমি কিন্তু দুম করে বসে পড়তে পারো না। তুমি যদি দুম করে বসে পড়ো, তাহলে কিন্তু সেটা নেগেটিভ একটা তোমার ইম্প্যাক্ট তৈরি করো তোমার উপরে। আবার ধরো কি হলো, ইন্টারভিউ হয়ে গেল, তুমি যখন বেরোচ্ছ, যে দরজাটা খুলে ধরো তুমি ঢুকেছো, সেই দরজাটা তুমি দুম করে দিয়ে দিলে, ধরাম করে একটা আওয়াজ হলো, তাহলে তোমার কিন্তু নাম্বারটা কমে যাচ্ছে ইন্টারভিউ হলে। সো ল্যাক অফ সোশ্যাল স্কিলস অলসো লিড টু ফেলিয়ার। দেন ল্যাক অফ ফার্মনেস, ডিটারমিনেশন। মানে ইকুইভোকেশন আমি কি বলবো, এটা অস্পষ্ট উত্তর দেওয়া। ফার্মনেস হচ্ছে ওইটাই, তোমার ডিটারমিনেশন নেই। তুমি একটা উত্তর একবার বলেছো, আবার পরে যখন তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি কি এটা সত্যিই মনে করো যে এইটা উত্তরটা ঠিক, তুমি বলে না না এটা ঠিক নয়। মানে তোমার কিন্তু তুমি ডিটারমিন্ড নও, তুমি যে একটা উত্তর দিচ্ছ চেঞ্জ করছো, ইউ আর চেঞ্জিং ইউর আনসার, ইউ আর চেঞ্জিং ইউর আনসার ফ্রম টাইম টু টাইম। এটা কিন্তু এক্সপেক্টেড নয়। তুমি যেটুকু জানো, তুমি যেটা বলেছো, তোমাকে সেই আনসারটাতেই স্টিক করে থাকতে হবে। এইটা হচ্ছে ব্যাপার, ল্যাক অফ ফার্মনেস। তুমি যদি চেঞ্জ করো তোমার আনসারটাকে টাইম টু টাইম, দেন it's a factor for failure. Now comes inability to justify your claim. Inability to justify your claim. You cannot justify whatever you are saying. তুমি একটা কিছু বলেছো, কিছু কিন্তু তুমি সেটাকে প্রমাণ করতে পারছো না, জাস্টিফাই করতে পারছো না, তখনও সেটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে। And next comes unsuitable personality. তোমার পার্সোনালিটিটা, ওরা এটা অ্যাজ এ হোল, এটা কিছু ব্যাপার নয়। তোমার ওই যে তুমি যে ঢুকছো প্রথম থেকে, তোমার ঢোকার পর তুমি যে এই যে ড্রেস পরে তুমি ঢুকেছো সেইটা, তারপরে তুমি যে চেয়ারে বসছো, যেমন ভাবে উত্তর দিচ্ছ, সব কিছু মিলিয়ে ঝুলিয়ে দেখা যায় ইন্টারভিউয়ার্স উইল গিভ ইউ পয়েন্ট যে তোমার পার্সোনালিটিটা কেমন। যে চাকরির জন্য নেওয়া হচ্ছে, তোমাকে যদি তোমাকে ব্যাংকের চাকরি হয়, আচ্ছা এই লোকটা যদি ব্যাংকে বসে থাকে, এই মেয়েটা যদি ব্যাংকে বসে থাকে, তাহলে কাস্টমারদের কি ফিলিংস হতে পারে, তাহলে কাস্টমার্সরা কি এই ব্যাংকে বেশি বেশি আসবে, তারা কি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পছন্দ করবে এই 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 স্টাফের সাথে, না কাস্টমাররা সেই ব্যাংকে যাবে না। এইটা ইন্টারভিউয়াররা ভাববে যে whether your personality is suitable for the post or not। এটা কিন্তু অ্যাজ এ হোল টোটালটা দেখে তারা ঠিক করবে। So what we learned here, we learned that the factors responsible for failure, what are they? First, your haughty attitude, your arrogance, showing pride, apathy, sometimes callousness, indifferent, sometimes showing nervousness. Then equivocation, vague answer, unclear answer, lack of precision, when you are not giving exact answer, to the point answer, lack of social skills, you are not behaving well with the interviewers, lack of firmness, you are not determined on your idea, on your point of argument. Then inability to justify your claim, when you cannot justify whatever you have said, and as a whole your personality is not suitable for the job. So these are the factors responsible for failure in interviews. Now comes the point that factors responsible for success in interviews.
তোমরা অনেকেই বলে স্যার আপনি তো অনেকক্ষণ ধরে বললেন যে এগুলো তো সব ফেলিয়ারের জন্য, এবার তাহলে সাকসেসের জন্য কিছু বলুন। So what are the factors which can give you success? Number one, necessary subject knowledge. So necessary subject knowledge, whatever subject you are reading, whether you are reading history, you are reading philosophy, Bangla, Sanskrit, or you are reading in an engineering institute, as some students are there from engineering college, whether it is computer science, whether it is electrical engineering, whether it is electronics, mechanical, civil, whatever you are reading, whether you have proper knowledge in your subject, তোমার বিষয়টাতে তোমার দখল আছে তো, এই দখলটা খুব দরকার। তোমাকে কিন্তু নিজের বিষয় সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আরো আমি একটু আসছি, এটা ডিটেলসে আমি বলবো এই নেক্সট স্লাইড গুলোতে, তাই আমি ডিটেলস বলছি, ছোট করে বললাম এখানে। নেক্সট কামস গুড কমিউনিকেশন স্কিলস। গুড কমিউনিকেশন স্কিলস মানে তুমি কিভাবে আনসার দিচ্ছ, কতটা পোলাইটলি দিচ্ছ, ভয়েসটা তোমার কেমন। এই যে তুমি দেখো এখানে যে ছবিটা আছে, এই মেয়েটা তো কিছুই বলছে না, কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে তুমি দেখেই বুঝতে পারছো সি ইজ ভেরি কনফিডেন্ট। দেখো মেয়েটাকে দেখেই মনে হচ্ছে কনফিডেন্ট। তাহলে এই যে কনফিডেন্ট ওকে আমরা কেন মনে করছি? বিকজ সি ইজ কিপিং আ স্মাইলিং ফেস। দেখো ইন্টারভিউ হলেও যেন একটু স্মাইলিং ফেস রেখেছে, হাসছে, তাহলে ও কনফিডেন্ট, নার্ভাস নয়। কিন্তু আগের ছবিতে দেখলাম যে ছেলেটা নখ কাটছে দাঁত দিয়ে, নার্ভাসনেসটা বেরিয়ে এসেছে। এখানে দেখো এই মেয়েটা খুব মানে কনফিডেন্সের সাথে বসে আছে। থ্রু হার অ্যাটিটিউড সি ইজ এক্সপ্রেসিং হার কনফিডেন্স। হোয়াট ইজ ইট? দিস ইজ কমিউনিকেশন স্কিল। কিছু বলুক না বলুক, বডি ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু দিয়েও ও কিন্তু এক্সপ্রেস করছে নিজেকে, এইটা দরকার। এবার এটা নিয়েও ডিটেলসে বলবো। নেক্সট কাম সিস্টেমেটিক প্রিপারেশন। তোমাকে প্রথমেই বললাম তোমাদের যে ইন্টারভিউ স্কিল, এটা একটা স্কিল। তো যে কোনো স্কিল, ধরো ক্রিকেট খেলা একটা স্কিল, নাচ করা একটা স্কিল, গান করা একটা স্কিল। তো তুমি ধরো ক্লাস 5-এ গান শিখেছো, এবারে তুমি গান ছেড়ে দিলে, আর করলেই না, হঠাৎ করে তুমি থার্ড ইয়ারে, কলেজে থার্ড ইয়ারে এসে গান গাইতে পারবে একটা ফেস্টে? ইউ ক্যান নট ডু দিস, বা করলেও সেটা ভালো হবে না। তাহলে কি তোমাকে 5-এও শিখতে হতো, 6-এ, 7-এ, 8-এ পর পর শিখে আসতে হতো। তুমি নাচো, ধরো তুমি শিখেছো 8-এ, তারপর দুম করে আবার কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে এসে বললে যে কলেজে আমাদের ফ্রেশার্স ওয়েলকাম আছে, নাচতে হবে। তাই তুমি তো নাচতে পারবে না। বিকজ এভরি স্কিল রিকোয়ার্স কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস, তবেই তুমি ভালো করতে পারবে। এই যে আমরা ধরো অরিজিৎ সিং এর গান শুনি, বলি বাহ কি ভালো গান গাইছে ছেলেটা, তাহলে কি অরিজিৎ সিং কি এখন আর রেওয়াজ করে না? অবশ্যই রেওয়াজ করে। তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো, সকালবেলায় উঠে উনি রেওয়াজ করছেন, বা যেদিন সকালে হয়তো টাইম না হলেও রাত্রে রেওয়াজ করছেন, রেওয়াজ কিন্তু করছেন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাই তোমাদের যেহেতু ইন্টারভিউ স্কিলস অ্যাকচুয়ালি দে আর স্কিলস, দে রিকোয়ার কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস ফ্রম ইয়োর এন্ড। এন্ড কিভাবে তুমি প্রিপারেশন নেবে সেটাও আমি বলবো নেক্সট স্লাইডে, মানে পরের স্লাইড গুলোতে। ফোর্থ পয়েন্ট ইজ দ্যাট ইউজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্র্যাটেজি। তুমি যখন ইন্টারভিউ হলে থাকবে, তোমার কিছু স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে, কিছু আনসার দেওয়ার জন্য স্ট্র্যাটেজি আছে। What are those strategies? I will discuss in my next slides. So in this way, what are responsible for success? So you have understood your expertise in your subject, then good communication skills, then systematic preparation, and then use of appropriate strategies. এবারে এইগুলোই আমি ডিটেলসে একটার পর একটা আসছি। ফার্স্ট, ইন্টারভিউ প্রিপারেশন টেকনিক্স এন্ড অ্যানালাইজ ইয়োরসেলফ। এবার আমরা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন টেকনিক কিছু দেখবো। তার আগে আমি এটা 10 সেকেন্ডের ব্রেক নিচ্ছি, আমি একটু জল খাচ্ছি। তোমরাও যাদের ব্রেক দরকার, যদি জল খেতে চাও একটু খেয়ে নাও। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর পেশেন্স। এবারে আমরা ইন্টারভিউর জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নেব। ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট অ্যানালাইজ ইয়োরসেলফ। নিজেকে অ্যানালাইজ করো। হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট, সেটাও আমি বলছি। So before going to any interview, analyze yourself. How are you going to analyze yourself? Point number 1, analyze your background. তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে তুমি কোথা থেকে আসছো, তোমার ধরো বাড়ির লোকেশন যেখানে, তুমি সেই জায়গাটা সম্পর্কে একটু জানো। তোমার জায়গা, তুমি যে স্কুলে পড়েছো, যে কলেজে পড়েছো, তার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড। কারণ ইন্টারভিউ হলে যখন তুমি যাবে, তোমাকে প্রথমে হয়তো বললো যে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, বা তুমি টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, তোমার সম্পর্কে বলো।
এবার তুমি বললে যে আমি এসছি এই অমুক জায়গা থেকে, আমি কালীনগর মহাবিদ্যালয় থেকে পড়েছি। তখন ইন্টারভিউয়ার জিজ্ঞেস করতে পারে, আচ্ছা কালীনগর মহাবিদ্যালয়, তোমাদের কলেজটার নাম কালীনগর কেন, একটু বলো তো আমাদের। সো অ্যানালাইজ ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড। এনি টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ফ্রম ইউর সোশ্যাল একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যান কাম ইন দ্য ইন্টারভিউ হল। এটা ফার্স্ট কাজ তোমাদের। সেকেন্ড কি, আইডেন্টিফাই ইউর অ্যাকমপ্লিশমেন্টস। এন অ্যাকমপ্লিশমেন্ট মানে আমি বলেছি বেসিক্যালি একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টস। তোমার একাডেমিক্যালি তুমি ধরো কি কি পড়াশোনা করেছো ঠিকঠাক ভাবে, যেখানে যেখানে কিছু যদি তোমার অ্যাকমপ্লিশমেন্ট সেখানে থেকে থাকে, ধরো তুমি কোথাও কিছু মানে মাধ্যমিকে তুমি স্কুলে ফার্স্ট হয়েছো, বা উচ্চ মাধ্যমিকে তুমি স্কুলের মধ্যে সেকেন্ড হয়েছিলে, বা তুমি কলেজে তুমি তোমাদের যে ব্যাচ তার মধ্যে তুমি টপ করেছো, এইগুলো একটু ভালো করে মাথায় রেখো। তোমাকে যদি কিছু বলে যে তোমার কিছু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট সম্পর্কে, একাডেমিক অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বলো, তখন তুমি বলতে পারবে। না হলে কি, তুমি যদি এগুলো মনে না করে যাও, তুমি ওই মুহূর্তে বলতে পারবে না। তখন হয়তো বললে যে কোনো একজন ইন্টারভিউয়ার জিজ্ঞেস করলেন যে তোমার কিছু একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট বা অ্যাকমপ্লিশমেন্ট আমাদের বলো তো, তুমি হয়তো বলতে পারলে না সেই সময় যে আমার আই হ্যাভ নাথিং। কিন্তু তুমি যে মাধ্যমিকে স্কুলে ফার্স্ট হয়েছো সেটাও তো একটা অ্যাচিভমেন্ট তোমার, না, এটা অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। তো এই যে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, বা তুমি ধরো কলেজে বা তোমাদের যে কলেজে ধরো ফেস্ট হয় বা বছরে তোমাদের যে অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম হয়, তখন তুমি সেই প্রোগ্রামের সেক্রেটারি ছিলে, হয়তো সেই অনুষ্ঠানটা কালচারাল সেক্রেটারি, সেটাও তোমার একটা অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। ইউ ক্যান সে দ্যাট স্যার or madam, I was the cultural secretary during the fest of our college or during the annual program of our college. এইগুলো তোমরা বলতে পারবে। Next comes identify your achievements. Maybe some achievement, you have got some prize, some rewards for participating in co-curricular activities or in some sports. তুমি ফুটবল খুব ভালো খেলেছো, তুমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে প্রাইজ পেয়েছো, তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা যে তুমি কি কখনো পড়াশোনার বাইরে কিছু করেছো, তখন তো বললে হ্যাঁ আমি বাইরে কিছু, তুমি প্রাইজ পেয়েছো বা তোমার কিছু অ্যাচিভমেন্ট আছে, তখন বললে হয়তো যে হ্যাঁ আমি আমার জেলার হয়ে ব্যাডমিন্টন খেলেছি, বা আমার ব্লকের হয়ে আমি ফুটবল খেলেছি। এইগুলো হচ্ছে ইউর অ্যাচিভমেন্ট, ইউ ক্যান সে দ্যাট। ইন্টারভিউ কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো হয়। নেক্সট কামস আইডেন্টিফাই ইউর স্পেশাল ইন্টারেস্ট। In every interview, you will find that the interviewers will ask you, do you have any hobby? তোমার কিছু হবি আছে, তুমি পড়াশোনার বাইরে কি কিছু করো? তোমরা তখন হয়তো বললে যে I am a good dancer, I actually dance. Some may say that I am a musician, I can play guitar, I can play sorod, I can play Hawaiian guitar, or I can play tabla. তোমরা কেউ ড্রাম বাজাতে পারো, I can play mouth organ. এগুলো সব তোমরা বলছো, বা কিছু স্পেশাল ইন্টারেস্ট বা হবি। এবারে ব্যাপারটা হলো যে তুমি ধরো বা কারো একটা হবি নেই, আমি আন্দাজে দুম করে একটা হবি বলে দিলাম, কিন্তু যে হবিটা তুমি বলবে, তুমি কিন্তু ওয়েট দ্যাট দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ গোয়িং টু বি ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া। তুমি ধরো বললে আমি কত্থক ডান্স করি, তখন তোমাকে বলবে আচ্ছা ডান্সারের নাম বলো তো ইন্ডিয়া থেকে। তখন তুমি ভাবো আচ্ছা কত্থক ডান্সটা মানে ঠিক কেমন, এই ডান্স ফরম্যাটটা ভারতনাট্যম থেকে কিভাবে আলাদা একটু বলবে। এই ধরনের কোয়েশ্চেন তারা কিন্তু বলে দিতে পারেন। ইন্টারভিউয়ার হয়তো নিজেও জানেন না হোয়াট ইজ কত্থক ডান্স, হোয়াট ইজ ভারতনাট্যম, কিন্তু কোয়েশ্চেনটা ইন্টারভিউয়ার করবেন এবং দেখবেন যে তুমি কি করে আনসারটা দিচ্ছ। তাই তোমার যে স্পেশাল ইন্টারেস্ট তুমি পয়েন্ট আউট করছো, অ্যানালাইজ করছো, তুমি খাতায় লিখছো যে ভাই আমার স্পেশাল ইন্টারেস্ট হলো এইটা, কিন্তু সেইটা সম্পর্কে তোমার একটু ধারণা থাকা দরকার। তুমি তো বলো আমার ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে, তোমাকে বলো আচ্ছা বলো তো এখন যে T20 সিরিজ হতে চলেছে আয়ারল্যান্ডের সাথে, কে ক্যাপ্টেন সেই টিমটা। তখন তুমি তো ভাবলে যে আচ্ছা ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন তো রোহিত শর্মা, রোহিত শর্মা হলো না আনসার। এখন তো হার্দিক পান্ডিয়া ক্যাপ্টেন এই সামনের দুটো ম্যাচের জন্য। এই যে ব্যাপারটা তুমি যেটা বলছো তোমার হবি or your interest, you must have a good knowledge on that particular area. Next comes analyze your career goals. That what are your goals? আমি বললাম না career objective। তুমি যেখানেই চাকরি করতে যাও ওরা তুমি বলে তুমি কেন চাকরি করতে চাইছো, তাহলে এই যে কেনটা, what are your career goals? You may say that for earning money. এই উত্তরটা তুমি দিতেই পারো এবং উত্তরটা অনেক সময় জেনুইন যে হ্যাঁ আমার টাকার দরকার আছে আমি চাকরি করতে এসেছি, কিন্তু উত্তরটা একটু কি আইডিয়ালিস্টিক হলো না অনেক সময়। আমরা কি করে ইন্টারভিউ হলে একটু ভালো কথাবার্তা বলি, একটু আইডিয়াল হওয়ার চেষ্টা করি, তখন তোমাকে ঠিক করতে হবে যে কেন, why do you want to work or why do you want to work in that company, এরকম ভাবে একটু ভাবতে হবে তোমাকে। এগুলো অ্যানালাইজ করো নিজেদের মধ্যে, ঠিক আছে? ইন্টারভিউ যাওয়ার আগে কিন্তু এগুলো, ধরো ইন্টারভিউ তুমি মানে বসার আগেই এই জিনিসগুলো তোমাদের করতে হবে, অ্যানালাইজিং yourself. Now identify your skills. তোমার কি কি স্কিলস আছে সেইগুলোকে আইডেন্টিফাই করো।
হার্ড স্কিল, সফট স্কিল। সফট স্কিল কি সেগুলো বলছি। হার্ড স্কিল মানে যে ধরনের স্কিলগুলো তোমার সার্টিফিকেট দিয়ে প্রুফ দেওয়া যায়। সার্টিফিকেট, ফর এক্সাম্পল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। তোমরা দেখো অনেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং মানে কি, এটা আমি বলছি ধরো ডিপ্লোমাও করেছো, অনেকে কম্পিউটারে কোর্স করেছো মাধ্যমিকের পর, উচ্চ মাধ্যমিকের পরে কম্পিউটার ডিপ্লোমা করেছো তোমরা, সি ডি, এই যে বিভিন্ন কোর্স হয় ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স অ্যান্ড ডিপ্লোমা কোর্স। আবার তারা দেখবে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ থেকে এসছে, অনেকে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে। তো এইগুলো হচ্ছে তোমাদের হার্ড স্কিল। তাই তোমাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে হুইচ হার্ড স্কিলস ইউ হ্যাভ। ডেটা প্রসেসিং, তোমার কেউ ধরো কিছু একটা কোর্স করেছো ডেটা প্রসেসিং, তোমাদের আমি দেখছিলাম কালীনগর মহাবিদ্যালয়ে তোমাদের কম্পিউটার সায়েন্স পাস কোর্সে বোধহয় অফার করা হয়। তো এই যে তোমাদের এখন জেনারেট ইলেকটিভ অনেক রকম এখন নাম হয়ে গেছে আলাদা আলাদা, আমাদের সময় পাস কোর্স বলতাম। তো এই যে সাবজেক্টগুলো অফার করছে, ওখানেও তোমরা কম্পিউটারে কিছু জিনিস শিখতে পারো, কিছু সার্টিফিকেট পেতে পারো, বা তোমরা তোমাদের সাবজেক্ট হিসেবে ছিল, তোমরা সেটা ইন্টারভিউ হলে বলতে পারো যে আমি কম্পিউটার সম্পর্কে এই জিনিসটা জানি। বা মার্কেটিং, অনেকে দেখবে কলেজে পড়তে পড়তে একটা 6 মাসের সার্টিফিকেট কোর্স করলো, দেখবে মার্কেটিং এর কোর্স হয়, এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভিন্ন রকম, কাউন্সিলিং মানে তোমার কাউন্সিলিং এর কোর্স, বিভিন্ন রকম কোর্স হয়, দেখবে ম্যানেজমেন্টের অনলাইন কোর্স আছে, অফলাইনেও কোর্স হয় 6 মাস, কখনো 1 বছরের জন্য। তোমার যদি সেগুলো কিছু করা থাকে বা করে থাকো, সেই সার্টিফিকেট গুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখো। অ্যান্ড অলসো ফাইন্ড আউট দ্যাট হুইচ স্কিলস ইউ হ্যাভ অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর সাবজেক্ট নলেজ। So you are from philosophy honors background. Yes, you have this particular knowledge. Apart from philosophy honors, do you have any knowledge in all these things? তা যদি কিছু থেকে থাকে, একটা সার্টিফিকেট গুলো রেডি রেখো, এবং ইন্টারভিউ হলে জিজ্ঞেস করলে তোমরা যাতে বলতেও পারো। আর সফট স্কিলস হচ্ছে দোজ স্কিলস ফর উইচ ইউ ডোন্ট হ্যাভ সার্টিফিকেট। ফর এক্সাম্পল অ্যাডাপ্টেবিলিটি, ক্রিয়েটিভিটি, কনফিডেন্স। তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কতটা কনফিডেন্ট, তার তো সার্টিফিকেট হয় না। তুমি ওই এক্সাম হলে, ইন্টারভিউ হলে গিয়ে কতটা নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারছো, তার উপরে সফট স্কিলসটা ডিটারমিন্ড হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে মনে করতে হবে, নিজের মনের মধ্যে ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্যাট হুইচ কোয়ালিটিজ আই হ্যাভ। এই কোন স্কিল গুলো আমার আছে। সবার তো সবগুলো নাও থাকতে পারে। ক্রিয়েটিভিটি দেখবে অনেকের মনে হয় না আমি টেনশনে পড়ে গেলে আমি কিছু ভাবতেই পারি না, হতেই পারে, এটা হতেই পারে। এটা তো মানে কিছু এমন নয় যে সবাইকারই ক্রিয়েটিভিটি থাকবে। তো সবাই দেখবে তাহলে মানে তোমার বড় বড় মিউজিশিয়ান হয়ে যেত, বড় বড় লেখক হয়ে যেতেন, সবাই তো হয়ে যেত, সবাই তো হয় না। তাহলে কি সবার সমান ক্রিয়েটিভিটি নেই? তাহলে সেইটা তোমাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে যে কোনটা তোমার আছে। বা কারো হয়তো লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে, দেখবে অনেক ছেলে মেয়ে থাকে যারা ফ্রেশার্সের সময় খুব অ্যাক্টিভ, তারা দেখবে খুব জুনিয়ররা এসে দাদা 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 দিদি দিদি করছে, মানে ওই দাদা দিদিদের সবাই চেনে, এরকম হয়। তার মানে ইউ হ্যাভ লিডারশিপ স্কিল। হয়তো অনেক সময় তুমি সবাইকে ইনভিটেশন কার্ড দেখবে, টিচার কে, প্রিন্সিপাল, তোমাদের টিচার ইনচার্জ ম্যাডাম, কোন একটা প্রোগ্রাম আছে, কে চিঠিটা দিতে যাবে, আরে তুই যা, তুই যা, আমি যাবো না, তুই যা, বা কোনো টিচারের কাছে তুই যা। যে যাচ্ছে দ্যাট পারসন হ্যাজ দ্য লিডারশিপ কোয়ালিটি। এইগুলো তোমাদের পয়েন্ট আউট করতে হবে যে আমার কি স্কিলস আছে। কারণ ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট আর ইয়োর স্ট্রেংথস, তোমার মধ্যে কি কি শক্তিশালী পয়েন্ট আছে, স্ট্রং পয়েন্ট কি তোমার মধ্যে, তখন তুমি সেটা বলতে পারবে। আবার ওরা জিজ্ঞেস করতে পারেন ইন্টারভিউয়াররা, হোয়াট ইজ ইউর উইকনেস, তোমার দুর্বলতা কিছু আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট, তখন তোমাকে সেটা বলতে হবে। এইভাবে তোমাকে আইডেন্টিফাই ইউর স্কিলস, হার্ড স্কিলস অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম সফট স্কিলস। নেক্সট কামস রিসার্চ দি অর্গানাইজেশন। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে অর্গানাইজেশন মানে ভেবো না যে কিছু একটা শুধুমাত্র কোম্পানি টাইপের, প্রাইভেট কোম্পানি, এটা নয়। অর্গানাইজেশন মানে যে কোনো হতে পারে। তুমি গভর্নমেন্ট, আমি বলছি স্কুল ইজ অলসো এন অর্গানাইজেশন। কলেজে কেউ তোমরা চাকরি করবে, কলেজ ইজ অলসো এন অর্গানাইজেশন। আবার তুমি ধরো টাটার কোনো একটা প্রোডাক্ট কোম্পানিতে, টাটা কোম্পানির কিছু একটা প্রোডাক্টের জন্য কাজ করবে, দ্যাট ইজ টাটা ইজ অলসো এন অর্গানাইজেশন। অর্গানাইজেশন সবকিছু, সংস্থা। এবার দেখো এটা ভ্যারি করবে, তুমি ব্যাংকিং এর জন্য খাটছো, তোমার ব্যাংকটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন। তুমি স্টাফ সিলেকশন কমিশনে খাটছো, তুমি কোন একটা কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল কি কম্বাইন্ড লেভেল ক্লার্কশিপের জন্য তুমি যেখানে চাকরি করতে যাচ্ছ, সেই জায়গাটা তোমার একটা অর্গানাইজেশন। তুমি যেখানেই যাও তোমাকে কি করতে হবে, সেই অর্গানাইজেশনটা সম্পর্কে জানতে হবে। ঠিক আছে, তুমি ধরো ব্যাংকে চাকরি করবে, তোমার ইন্টারভিউ পড়েছে, তুমি সেন্ট্রাল ব্যাংকে তোমার চাকরির জন্য ইন্টারভিউ, তুমি সেন্ট্রাল ব্যাংকে যেদিন জয়েন মানে ইন্টারভিউ দিতে গেলে তোমাকে বলবে আচ্ছা সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রথম কখন শুরু হয়েছে জানো, তুমি ধরো বলতে পারলে না, তাহলে বুঝতে পারছো তখন কিন্তু খুব বাজে একটা ইমপ্রেশন তৈরি হচ্ছে যে তুমি এই এটা সহজ উত্তর, মানে তুমি এই আমাদের ব্যাংকে চাকরি করতে আসছো, তুমি এটা জানো না। বা আচ্ছা বলো তো যে তুমি যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে শুধু ব্যাংকিং ছাড়াও
আর কি কিছু পরিষেবা দেওয়া হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে? বা তুমি ধরো গেছো এসবিআই ব্যাংকে, আচ্ছা এসবিআই ব্যাংকে তো ব্যাংকিং সবাই করে, সবাইকেরই সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকে, কারো ধরো তোমার ব্যাংকের, আচ্ছা বা ব্যাংকে যে ক্রেডিট কার্ড বলা হয়, ক্রেডিট কার্ড ব্যাপারটা কি একটু আমাকে বলো তো। বুঝতে পেরেছো? এই ধরনের কোয়েশ্চেন, দ্য কোয়েশ্চেন্স হুইচ আর রিলেটেড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন। এবার ধরো সেই তাহলে তোমাকে এবারে ওই অর্গানাইজেশনের রিসার্চটা তুমি কিভাবে করবে, তার কতগুলো আমি পথ তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। নাম্বার 1, মেজর এরিয়াস অফ অপারেশন। Where does the company work? Where does the organization work? তার এরিয়াগুলো কি কি? যেমন এখনই বললাম এসবিআই ব্যাংকে, এসবিআই ব্যাংকে শুধুই ব্যাংকিং না, ব্যাংকিং ছাড়াও কি দেয় দেখবে, ওরা পলিসি দেয়। আমরা যেমন লাইফ ইন্স্যুরেন্স থাকে এলআইসি আমরা বলি, সেই লাইফ ইন্স্যুরেন্স এই টাইপের জিনিস, এলআইসি তো একটা অর্গানাইজেশন আলাদা, তো এসবিআই ব্যাংকও কিন্তু সেরকম একটা প্রোভাইড করে ইন্স্যুরেন্স। আবার দেখবে মেডিক্লেম প্রোভাইড করে, এসবিআই ব্যাংক দেবে, তাহলে এটা একটা পরিষেবা দিচ্ছে। আবার এখন তোমরা শুনবে মিউচুয়াল ফান্ড, বারবার টিভিতে অ্যাড দেয় মিউচুয়াল ফান্ড, এসবিআই এর মিউচুয়াল ফান্ডও আছে, তাহলে এটা একটা পরিষেবা এসবিআই ব্যাংকের। আবার তুমি দেখবে কখনো এসবিআই ব্যাংকের কি দিচ্ছে, কিছু কিছু এই যে লোন দিচ্ছে, লোন দেওয়াটা একটা পরিষেবা। এই যে ডিফারেন্ট যে এরিয়াস গুলো রয়েছে সেটা সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে। আমি যেমন এখানে টাটার একটা দিয়েছি ছবি দিয়ে, টাটা দেখবে তোমরা, আমরা সবাই টাটার নাম জানি, কোথাও না কোথাও টাটাকে আমরা পাই। So what are the major areas of operation? কোথায় কোথায় টাটা আছে দেখো, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস ফটোগ্রাফ, একটু তোমাদের জুম করতে হবে হয়তো তোমাদের এন্ডে। দেখো মেটালস, মানে আমাদের স্টিল, টাটা স্টিলের নাম শুনেছি। আবার দেখো আইটি সেক্টরে টিসিএস এর তোমরা নাম শুনেছো অনেকেই। ফিনান্সিয়ালে দেখবে টাটা এআইজি, এটা আমরা অনেকেই শুনেছি, দেখবে টাটা এআইজি থেকে অনেকেই বলে বাড়িতে আসে, দাদা টাটা এআইজির একটা প্রিমিয়াম করুন, দেখবে তোমাদের বাবা মাদের বলেন এরকম। বা রিটেল মার্কেটে দেখবে আমরা দেখবে অনেকে টাইটানের ঘড়ি, খুব দামি ঘড়ি, অনেকে হয়তো আমরা কিনতে পারি না, আবার দেখবে সোনাটাও ঘড়ি আছে একটু তার থেকে দাম কম। এই যে প্রোডাক্ট, দিস আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ, যেটা আমার নেক্সট পয়েন্ট, দ্যাট মেজর এরিয়াস অফ অপারেশন, কোথায় কোথায় অপারেট করছে, এন্ড হোয়াট আর দ্য প্রোডাক্টস অফ দ্যাট কোম্পানি। তো টাটার দেখতে পাচ্ছ কত কত প্রোডাক্ট, আবার টাটা সল্টও আমরা বাড়িতে খাচ্ছি, টাটার নুন বাড়িতে খাই। এই যে কত কত প্রোডাক্ট, তোমাকে সেইগুলো একটু ধারণা রাখতে হবে যে কোন কোন এরিয়াতে এ কাজ করে এবং কি কি প্রোডাক্ট ওর আছে। নেক্সট, ওয়ার্ক কালচার। সেই অর্গানাইজেশনটার ওয়ার্ক কালচার কেমন, কেমন ভাবে অর্গানাইজেশনটা এগিয়ে চলে। অনেকে দেখবে বলে যে টাটাতে কাজ করা মানে খুব আরামের চাকরি। ওয়ার্ক কালচার ইজ ভেরি গুড in Tata. Next, growth rate. What is the growth rate of the company? ওই কোম্পানি or the organization, এটা কতটা গ্রোথ রেট কেমন, না এটা ফেলিয়ার হচ্ছে, লাস্ট 5 বছরের গ্রোথ রেট নেই। মানে ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে আচ্ছা বলো তো আমাদের লাস্ট ইয়ারে কত টাকা আমাদের প্রফিট হয়েছে আমাদের কোম্পানি, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? ঠিক আছে, এটা তোমাদের জন্য প্রাইভেট অর্গানাইজেশন বললাম। ধরো তুমি স্কুলের চাকরির জন্য গেছো, স্কুলে তখন কি গ্রোথ রেট, তোমাকে তো বলবে আচ্ছা জানো আমাদের স্কুলে কতজন স্টুডেন্ট আছে। তুমি ধরো আমি বলছি যে কন্ট্রাকচুয়াল কিছু স্কুলের চাকরির জন্য গেছো, বা যখন তুমি ধরো এসএসসি দিয়ে বা পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশন দিয়ে গভর্নমেন্ট স্কুলের জন্য যাচ্ছ, তখন তোমাকে বললো আচ্ছা জানো যে আমাদের লাস্ট 1 বছরে কতগুলো স্কুল স্থাপিত হয়েছে। মানে তোমার যাই হোক অর্গানাইজেশন, তোমার যা কিছু হতে পারে, বি ইট স্কুল, বি ইট কলেজ, বি ইট ব্যাংক, বি ইট অ্যান্ড হসপিটাল, তোমরা ধরো নার্সিং হোম, বি ইট নার্সিং হোম, ধরো কেউ নার্সিং এর জন্য গেছো, তারা তো বলতে পারে আচ্ছা বলো জানো আমাদের নার্সিং হোমে কটা ওয়ার্ড আছে, কটা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড আছে, তোমার জানা আছে? তাহলে এই যে whether you know that particular organization or not. Then comes financial standing and turnover. This is related to the organization, company, that কত তাদের টার্নওভার হয়, কত টাকা ইনকাম হয়, এরকম ওরা টুকটাক কোয়েশ্চেন করতে পারে যদি তুমি অর্গানাইজেশনে যাও। Then recent developments. What are the recent developments in that organization? ওরা বলতেই পারে, ধরো কোনো একটা কোম্পানিতে তুমি গেলে, বা তুমি ধরো ওষুধের রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে, কোথাও জয়েন করছো কোনো একটা মানে কোম্পানির আন্ডারে, তো সেই ওষুধের কোম্পানি তোমাকে তো জানো আমাদের নতুন একটা ওষুধ আমরা লঞ্চ করেছি, এটা কি ওষুধ, তোমাকে কিন্তু সেই আনসার তুমি যদি না দিতে পারো তাহলে বুঝতে একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হচ্ছে। দেন কামস अगेन রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টস, রিসেন্ট কিছু যদি আরো টেকনোলজি ওরা ইউজ করে থাকে, এন্ড সিমিলার টু দিস নিউ প্রোডাক্টস, সার্ভিসেস, নিউ প্রজেক্টস, যদি কোনো কোম্পানি কিছু নতুন প্রজেক্ট তৈরি করে, বা ধরো কোনো একটা নার্সিং হোমের জন্য তুমি চাইছো চাকরির জন্য, সেই নার্সিং হোম আরেকটা ব্রাঞ্চ তৈরি করছে, তারা তো বললো আচ্ছা জানো আমরা রিসেন্টলি একটা নতুন ব্রাঞ্চ তৈরি করব, জানো কোথায় এই ব্রাঞ্চটা তৈরি করব, তুমি তো বললে হ্যাঁ স্যার এইখানে ব্রাঞ্চটা তৈরি হবে, তুমি দিস ইজ ভেরি গুড আনসার। দেন কামস ফ্যাক্টরস ফর সাকসেস অর ফেলিয়ার।
ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে আমাদের এই অর্গানাইজেশনটা তোমার কি মনে হয় এটা সফল অর্গানাইজেশন না অসফল অর্গানাইজেশন? Whatever will be your answer, then you will have to justify your answer. Then comes hierarchical structure. এই কোম্পানিটার হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচারটা কেমন, মানে এই কোম্পানির এক্সিকিউটিভ অফিসার যে সিইও আমরা বলি না, হেড কে, তারপরে যে ম্যানেজার গুলো হয় তারা কে, এরকম জিজ্ঞেস করতে পারে। আচ্ছা তুমি যে ধরো একটা তুমি নার্সিং হোমে গেছো, আমি তোমাদের অ্যাঙ্গেলে বলছি, যেহেতু তোমরা অনেকেই নার্সিং এর জন্য যাও, অনেক মেয়েরাই ওই তোমরা যাও নার্সিং এর জন্য, নার্সিং ট্রেনিং এ যাও, তার অ্যাপ্লাই করো। তো এবার দেখবে তোমাকে যে নার্সিং হোমে তুমি গেছো ইন্টারভিউ দিতে, সেই নার্সিং হোম বলতে পারে আচ্ছা আমাদের নার্সিং হোমের মালিকের কি নাম বলো তো। এইরকম হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার, এই কোম্পানির মালিক কে, তারপরে কারা রয়েছে, এবার সেলস ম্যানেজার কে, this type of questions may be asked. So you must have to be prepared to give answers to those things. Okay. Next comes analyze the job position. Analyze the job position. যে চাকরিটার জন্য তুমি যাচ্ছ সেইটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করো। যেমন what are the responsibilities, জয়েন করার পরে আমার কি কি কাজ থাকবে, রেসপন্সিবিলিটিস। দেন স্পেশাল ডিউটিস, স্পেশাল কিছু ডিউটি, মানে ধরো তোমাকে নেওয়া হচ্ছে এই যে আমি বললাম সেলস পার্সন হিসেবে, মেডিসিন সেলস পার্সন, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এমআর বলছি, কিন্তু মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছাড়াও কি ওই কোম্পানিতে তোমার ধরো যেদিনে মেডিকেল তোমাকে বললো না না তোমাকে 7 দিন আর মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভে কাজ করতে হবে না, তুমি 7 দিন আমাদের অফিসে কিছু টেকনিক্যাল জিনিসপত্র করো, তুমি ল্যাপটপ তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি এন্ট্রি করো যে কত ওষুধ আমাদের বিক্রি হয়েছে লাস্ট 7 দিনে। তাহলে এটা তোমার একটা স্পেশাল ডিউটি, সো ইউ হ্যাভ টু লার্ন অ্যাবাউট দিস, what are going to be special duties in that particular profession. Now if you are going to join a very reputed company, then in that company you are, for example তোমার যদি অনেকে কম্পিউটারের নলেজ রয়েছে, অনেকে তোমরা ধরো ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে জয়েন করছো কোনো একটা অর্গানাইজেশনে, খুব রেপুটেড অর্গানাইজেশনে, দেখবে ডেটা অ্যানালিস্ট মানে কি তোমাকে সবসময় ডেটা অ্যানালিসিস করতে হবে না, তোমাকে কি অন্য সময়ে কিছু কিছু সময় ডেটা অ্যানালিসিস বন্ধ করে কিছু একটা প্রজেক্টে তোমাকে হেল্প করতে হতে পারে, সেইটা তোমাকে কিন্তু জানতে হবে। ওরা এগুলো কোয়েশ্চেন করে। এন্ড হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস, ওই চাকরিটার চ্যালেঞ্জ কি কি আছে। যেমন ধরো এক জায়গায় রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, ধরো তোমার রিক্রুটমেন্ট তোমরা বসিরহাটে কোনো একটা ওষুধের ধরো কোম্পানি রয়েছে, তারা ধরো তোমাকে হায়ার করলো, এবার তোমাকে কিন্তু পোস্টিং দিচ্ছে বসিরহাটে, তোমাকে প্রথমে তোমাকে জয়েন করে পোস্টিং দিচ্ছে হয়তো তোমাকে আমাদের এই পুরুলিয়াতে পোস্টিং দিয়ে দিল, আমি ধরো যেখানে কলেজে পড়াই, তুমি হয়তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে আছে তুমি কি জানো যে এই চাকরিতে পোস্টিং কিন্তু এখানে তোমাকে নাও দেওয়া হতে পারে, তখন তুমি বলে না আমি তো জানি না। তাহলে কি এই যে এটাও একটা দরকার যে তোমার ওই চাকরির পজিশনে কোন কোন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, এন্ড অলসো দ্য স্কিলস এন্ড অ্যাবিলিটিস রিলেটেড টু দ্যাট, কোন স্কিল গুলো তোমার কাজে লাগবে ওই চাকরিতে, এন্ড দেন লেভেল অফ প্রফেশনাল নলেজ নিডেড, কতটা নলেজ, প্রফেশনাল স্কিল তোমার দরকার, এন্ড হোয়াট আর দ্য চান্সেস অফ ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট। তুমি ধরো কোথাও একটা ঢুকলে, জয়েন করলে একটা পোস্টে, তারপর কি তোমার প্রমোশনের সুযোগ আছে না প্রমোশনের সুযোগ নেই, এইগুলো জানতে হবে। কারণ ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় যে এইখানে তুমি জয়েন করলে 5 বছর পরে তোমার কি হবে, কি 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 হতে পারে তোমার, তখন তুমি বললে যে স্যার 5 বছর পরে আমি আজকে ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করছি, সিনিয়র ম্যানেজার হব, বা আমি আজকে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে জয়েন করছি, আমি সিনিয়র মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হব, বা আমি গ্রুপ লিডার হব, টিম লিডার হব। ইন দিস ম্যানার ইউ ক্যান গিভ ইয়োর আনসার্স। তাহলে জব পজিশন সম্পর্কে একটা নলেজ থাকা দরকার। নাও কামস রিভাইজ ইয়োর সাবজেক্ট নলেজ, যেটা তখন বললাম যে পরে বলবো আমি। সাবজেক্ট নলেজে কি করতে হচ্ছে তোমাকে, বেসিক্স মাস্ট বি ক্লিয়ার, বেসিক ফান্ডামেন্টাল নলেজ। তুমি ইতিহাস পড়ো, বাংলা পড়ো, তুমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ো, তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, যা কিছুই পড়ছো, তো বেসিক্স মাস্ট বি ক্লিয়ার, বেসিক থিং। তোমাকে ইতিহাসে অনার্স তুমি পড়ছো, তোমাকে বলবে আচ্ছা মানুষ ইতিহাস কেন পড়ে, তুমি ভূগোল পড়েছো, আচ্ছা ভূগোলে আচ্ছা বলো তো আমাদের পাট চাষ কোথায় সব থেকে বেশি হয় ভারতবর্ষে, খুব সামান্য কোয়েশ্চেন, বেসিক রিলেটেড টু দ্যাট থিং, তোমাকে খুব কঠিন মানে জোরালো টাফ কোয়েশ্চেন নয়। ধরো তুমি ইয়ের জন্য পড়াশোনা করছো, ইউপিএসসির জন্য ধরো অনেক ছেলে মেয়ে যদি ইন্টারেস্টেড হলে দিল্লিতে গিয়ে পড়াশোনা করছো, বা কেউ সিভিল সার্ভিসের কথা ভাবছো, WBCS, তুমি ধরো যাচ্ছ ভাবছো বিডিওর জন্য বা পুলিশ সার্ভিসের জন্য, বা তুমি হচ্ছে জয়েন্ট বিডিও, তুমি বিসিএস এর যে ABCD 4টে গ্রুপে যে কোনো গ্রুপেই যাও, তুমি ধরো ভাবছো আমি তো ভাবছি ভাই BCS করতে গেছি, তাহলে আমি ইতিহাস অনার্স করেছি, আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করবে না, ফিলোসফি অনার্স করেছি, আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন না। তুমি যে চাকরিতেই যাও তোমাকে কিন্তু তোমার সাবজেক্ট জিজ্ঞেস করেছে, তুমি কিসে অনার্স করেছো,
তখন তুমি বললে যে এবার তুমি কি পড়াশোনা করেছো? আমি স্যার ইয়ে করেছি, সংস্কৃতে আমি অনার্স করেছি। আচ্ছা, সংস্কৃতে অনার্স করেছো। আচ্ছা, আমরা শুনেছি সংস্কৃত খুব মানে নাকি আদি ভাষা, প্রাচীন ভাষা এগুলো বলা হয়, ঠিক কতদিন আগে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়েছে একটু বলো তো। এবার ইন্টারভিউয়ার যে আনসার জানে সেটা নয়, কিন্তু ওই মুহূর্তে দেখবে যে তুমি কতটা জানো না জানো। তো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমারই এক বন্ধু ধরো বিসিএস পরীক্ষা পরে ইন্টারভিউ দিতে গেছে ইংলিশ অনার্সের, তো তাকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা একটা কবি নাম বলেছে, এই কবি তুমি কবিতা পড়েছো, ওর কবিতার কি স্পেশালিটি রয়েছে? তাহলে গেছে বিসিএস এর জন্য, কিন্তু কোয়েশ্চেন করছে লিটারেচার থেকে, বুঝতে পারি? এই ধরনের তোমার বেসিক্স মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার। দেন রিভাইজ দ্য লাস্ট কোর্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ধরো তুমি লাস্ট কি পড়ে আসছো, ধরো তুমি গ্রাজুয়েশনের লাস্টের কিছু পেপার থাকবে গ্রাজুয়েশনের শেষে, সেই পেপারগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে। আচ্ছা তুমি ইমিডিয়েটলি কি পড়ে এসছো, যদি গ্রাজুয়েশনের পরে তুমি অ্যাপ্লাই করো, ইমিডিয়েটলি তোমার সিলেবাসে কি ছিল, দেন they will ask questions from that particular syllabus. তোমার জাস্ট বলতে পারে আচ্ছা কি ছিল তোমার সিলেবাসে, এটাই বলো। তাহলে ওরাও তো জানে না যে সিলেবাসে কি ছিল, কিন্তু তুমি ওই যে মানে হেজিটেশন করছো কিনা বা তোমার ভয় হচ্ছে কিনা, তুমি বলতে পারছো কিনা, এটাই they will evaluate. Then prepare specialized area, তোমার স্পেশাল এরিয়া কোথায়। তুমি যে কিছু অনার্স তোমার হতে পারে, তুমি এডুকেশন, তোমাদের স্যার বলছিলেন যে তোমাদের এখানে প্রচুর ছেলে মেয়ে এডুকেশন নিয়ে পড়াশোনা করে তোমাদের কলেজে, তো এডুকেশন নিয়ে পড়লেও যে তোমার এডুকেশনের কোন এরিয়াটা তোমার এক্সপার্টিজ আছে। একটা হয় না পুরো সিলেবাস পড়তে পড়তে দেখবে কোনো একটা বিশেষ চ্যাপ্টার, বিশেষ এরিয়া তোমার খুব ভালো লেগে যায়, সেইটা তোমাকে ঠিক করতে হবে। ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ ইউর স্পেশালাইজড এরিয়া, then they will ask questions from that area. তাহলে এটাও তোমাকে রেডি করতে হবে। then learn the latest development, তোমার সাবজেক্টে নতুন নতুন কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ধরো জিওগ্রাফি হলেও কিন্তু নতুন দেখো তোমাদের রিমোট সেন্সিং নিয়ে প্রচুর কাজ হয়, যদি জিওগ্রাফি তোমাদের জানি না অনার্স আছে কিনা, ওদের পাস কোর্সে যদি অফার করা হয়, তো এই যে জিওগ্রাফিতেও নতুন কিছু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা। তুমি ধরো বাংলা দিয়ে পড়েছো, বাংলাতে বলবে আচ্ছা নতুন একজন কবির নাম বলো তো, বা আধুনিক এখনকার কন্টেম্পোরারি কোনো একজন বা তুমি লেখকের নাম বলো তো, এইরকম ব্যাপার যে লেটেস্ট। তুমি ধরো কম্পিউটার সায়েন্স পড়েছো তোমরা, তা তোমাকে বলবে লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য সফটওয়্যার, সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে কোনো একটা পার্টিকুলার মোবাইল সফটওয়্যার বলো তো নতুন ডেভেলপমেন্ট কি হয়েছে। আচ্ছা কোন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আমরা এখন ইউজ করছি বলো তো, লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টস ইন ইয়োর সাবজেক্ট ইউ মাস্ট হ্যাভ টু নো। দেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ার্ড নলেজ, কোনো চাকরির জন্য যে এই চাকরিটাতে কোন নলেজ আমার দরকার হতে পারে, কোন কোন জিনিসগুলো আমার জানার দরকার হতে পারে, সেইগুলো একটু ভাবনা চিন্তা করো। কোন একটা পার্টিকুলার পোস্টের জন্য কোন জানাটা দরকার হতে পারে। দেন কামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্রাশ আপ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। একটু জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা যেটা বলছি, সেটাও একটু মানে তোমাকে কিন্তু ব্রাশ আপ করে নিতে হবে, একটু মানে পড়ে যেতে হবে তোমাকে একটু। তার জন্য কি তোমাকে রেগুলার পেপার পড়তে হবে, এবং পেপারে হেডলাইন হচ্ছে ধরো যে খবরগুলো, এই যে ধরো এখন আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রকম নাম প্রস্তাবিত হয়েছে, কদিন পর রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবে, তাহলে কে রাষ্ট্রপতি এখন আমাদের কন্টেম্পোরারি, অনেকে দেখবে নামটা বলতে পারে না ঠিকঠাক ভাবে, তো এটা যদি বলতে না পারো তাহলে এটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন। এই জন্য জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা তোমাদের ক্রিয়েট করতে হবে নিজেদের মধ্যে। ওকে, নাও কামস अगेन ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেভেলপ দি ইন্টারভিউ ফাইল। এইটা কিন্তু ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের আরেক একটা বৈশিষ্ট্য, যেটা কি করতে হবে তোমাদের, তোমার ইন্টারভিউ ফাইলটা, তুমি যে ফাইলটা নিয়ে হবে, তোমার একটা অ্যাংজাইটি হবে, একটা টেনশন হবে, মাথার মধ্যে চিন্তা আসবে, আর এগুলো এলে ইউ ক্যান নট গিভ আনসার্স প্রপারলি। তাহলে তুমি তো ভয় পেয়ে গেছো, টেনশনে পড়ে গেছো। ইন্টারভিউয়ার হয়তো বলছে যে না না দরকার নেই, তুমি কল লেটারটা আনুনি, ঠিক আছে আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছি, তোমাকে বিশ্বাস করি তুমি ডাক পেয়েছো বা আমার কাছেও তো তোমার ডকুমেন্ট আছে, কিন্তু উনি অ্যাসিওর করলেও তোমার টেনশন হবে। তাই এই সমস্ত সার্টিফিকেট ডকুমেন্ট সবকিছু ফাইলে সুন্দর করে সাজিয়ে নেবে, অ্যাটলিস্ট ইন্টারভিউ 2-3 দিন আগে সাজিয়ে নিয়ে আরেকবার ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে একবার দেখে নেবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। আমি ধরো কদিন আগে আমাদের কলেজে এক্সাম হচ্ছিল, তোমার জয়েন্ট এক্সাম পড়েছে, তো একজন অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গেছে, সেটা ভালো মানে কিছু ফ্রড নয় যে ইচ্ছে করেনি, সমস্ত মানে কাগজপত্র ও ঘটনার চক্রে ওটা আনতে ভুলে গেছে, এবার ওটা না হলে তো কলেজে ঢুকতে পাবে না। তাহলে এই যে সমস্যাগুলো হয়, এইটা তোমাকে ফেস করতে হবে না। তো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেভেলপিং দি ইন্টারভিউ ফাইল। এই যে তাহলে এই দিস আর দ্য ইন্টারভিউ প্রিপারেশন টেকনিক্স। এইভাবে তোমরা কিন্তু অ্যানালাইজ করবে, অ্যানালাইজিং ইয়োরসেলফ, ইয়োর স্কিলস
and the company or the organization or whatever institute it is where you are going to work, and then your job position, what are the responsibilities of the particular job, and then brushing up of your subject knowledge, and then developing the interview file properly. এগুলো সব আমরা শিখলাম। এইবার আমি খুব ইন্টারেস্টিংলি আসছি যে ইন্টারভিউয়ে কেমন ধরনের কোয়েশ্চেন হয়, ঠিক আছে, কেমন ধরনের কোয়েশ্চেন হয় এইটা আমরা এবার একটু জানার চেষ্টা করব। এর আগে আমি একটা 10 সেকেন্ডের ব্রেক নিচ্ছি, জল খাবো, তোমরাও আমার সাথে জয়েন করতে পারো এই জল খাওয়াতে। আচ্ছা, thank you for your patience. Now in interviews what type of questions are there? আমি টাইপ বলছি জেনারেলি, মানে কি কি কোয়েশ্চেন হয় ধরো এটা তো সব বলা যাবে না, ইন্টারভিউ ওয়াইজ এগুলো ভ্যারি করবে, কিন্তু মোটামুটি কোয়েশ্চেনের টাইপটা কেমন হবে সেইটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। নাম্বার 1 ইজ ওপেন কোয়েশ্চেন্স। ওপেন কোয়েশ্চেন্স, এই দেখো আমি যে প্রত্যেকটা ছবি দিয়েছি এই ছবিগুলো হচ্ছে রিলেটেড টু দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট ফটোগ্রাফ, দিস ওয়ান, তুমি দেখছো এই ছবিতে কি একজন হা করে আছে, বিরাট বড় একটা মুখ করে আছে। ওপেন কোয়েশ্চেন্স মিন সাম কোয়েশ্চেন্স উইল বি দেয়ার ইন দ্য ইন্টারভিউ which enable you to open up yourself. তুমি নিজেকে প্রকাশ করছো, ওরা হয়তো ইন্টারভিউয়ে বলবে আচ্ছা নিজের সম্পর্কে কিছু বলো, ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, বা আচ্ছা তোমার গ্রাম সম্পর্কে বলো, বা তুমি কোনো একটা শহর থেকে এসেছো তোমার মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া সম্পর্কে একটু বলো আমাদের, বা হয়তো বলতে পারো আচ্ছা আজকের ওয়েদারটা কেমন একটু বলো তো। বা তুমি ধরো ইন্টারভিউ দিতে গেছো, তুমি বসিরহাটের তোমরা ধরো ছেলে মেয়ে, তোমরা কালীনগরের কাছাকাছি এরিয়ার, তোমরা ইন্টারভিউ ধরো দিতে গেছো কোচবিহারে, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার। এবার ইন্টারভিউ হলে ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে প্রথমে আচ্ছা তুমি তো বসিরহাট থেকে এসেছো, এত দূর থেকে, আচ্ছা তুমি কোথায় ছিলে কালকে রাত্রে। এইভাবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন করে তোমাকে ওপেন আপ করে তোমাকে একটু নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তোমাকে দিতে হবে। বা তোমার কিছু জায়গায় এখান থেকে যে কালীনগর বললাম, কালীনগর থেকে কালীনগর নামটা কেন হয়েছে। তো জানো তো আমি আমার নিজের ইন্টারভিউ আমি যদি বলি তোমাদের সাথে আমার নিজের ইন্টারভিউটা শেয়ার করি, তাহলে আমাকেও প্রথম কোয়েশ্চেন কি করেছে, তো আমার বাড়ি হচ্ছে গঙ্গাজল ঘাটি, আমার জায়গাটার নাম যে বাড়ির জায়গা গঙ্গাজল ঘাটি। তো এবার এই গঙ্গাজল ঘাটি আমি যখন প্রথম ইন্টারভিউ দিতে গেলাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পিএসসি তে, সেখানে আমাকে প্রথম কোয়েশ্চেন করছে সো ইউ আর ফ্রম গঙ্গাজল ঘাটি, সো ইজ দেয়ার রিভার গঞ্জেস জাস্ট বিসাইড অর জাস্ট নিয়ার টু ইয়োর প্লেস, মানে গঙ্গা নদী আছে কি, যে গঙ্গা জল তোমার নামটা আছে গঙ্গাজল ঘাটি, তার কি গঙ্গা নদী আছে। তাহলে আমাকে একটা আনসার দিতে হলো যে কেন এটাকে গঙ্গাজল ঘাটি বলা হচ্ছে। তো এই যে ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে একটু ওপেন আপ, এটা কিন্তু তোমার চাকরির সাথে সেই অর্থে রিলেটেড নয়, ভাববে সাবজেক্ট নলেজ নয়, কিন্তু ওপেনিং আপ of yourself. Next comes closed question. There will be some questions which have only one answer, one question, one single answer, closed question. আচ্ছা আমাকে এবার একটু তোমাদের স্টুডেন্টদের একটু পার্টিসিপেট করতে বলবো, আমি তো অনেকক্ষণ বকবক করছি। এই যে রাইট সাইডের ফটোগ্রাফটা, সেকেন্ড ফটোগ্রাফ, এইটা কোন সিনেমা থেকে নেওয়া, এটা আমাকে একটু বলো কেউ একজন, এটা পার্টিসিপেট করো তোমরা, আমাকে বলতে হবে, কারণ মানে উড়ি দা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক পাবো না আমি, এখন তো পাবো না। আচ্ছা একজন একজন করে বলো, সবার একসাথে বলবে না। বলেছে কেউ, আমি তো শুনতে পারি, একজন বলো, কেউ একজন, দেবাশিস একজনকে পয়েন্ট আউট করো। উড়ি দি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। হ্যাঁ উড়ি দা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। তাহলে এই সিনেমার দেখো ছবিটা নেওয়া হয়েছে, সেখানে কি বলছে, হাউ ইজ দ্য জোস, যখন কমান্ডেন্ট জিজ্ঞেস করছেন তখন বাকিরা হাই স্যার, সো হাউ ইজ দ্য জোস, হাই স্যার। একটা কোয়েশ্চেন একটা আনসার, ক্লোজড কোয়েশ্চেন, ফ্রম হুইচ ইনস্টিটিউট ডিড ইউ কমপ্লিট ইউর গ্রাজুয়েশন, কালীনগর মহাবিদ্যালয়। একটা কোয়েশ্চেন করা হলো, তুমি একটাই আনসার দিচ্ছ, কিন্তু এখানে কিন্তু তোমার যে আমি কালীনগর মহাবিদ্যালয়ে পড়ি, আমার কলেজে যাওয়ার জন্য বসিরহাট স্টেশনে নামতে হয়, সেখান থেকে আবার আমাকে বাসে করে যেতে হয়, নো ইউ আর নট সেইং ইন দিস ম্যানার। From which institute did you complete your graduation? From Kalinagar Mahavidyalaya. In which subject did you do your honors? In Bengali, in Bangla, in philosophy, in education. এইভাবে ক্লোজড কোয়েশ্চেন, একটা কোয়েশ্চেন করবে একটাই আনসার হবে এইটা। নেক্সট থিংস, probing questions, and the photograph which is related with probing question is this photograph, and this photograph is taken from where, আমাকে একটু বলো তোমরা কেউ একজন। CID. CID.
খুব সুন্দরভাবে বলেছো যে সিআইডি, এটা একটা সিআইডি সিরিয়াল আমরা অনেকেই দেখেছি, ধরো এই সিরিয়ালটা দেখতাম। এবার সিআইডি তে কি হয় বলো তো, সিআইডি তে কি কোয়েশ্চেন করে, যখন দেখবে হয়তো কেউ একজন মার্ডার করেছে, ঠিক আছে, কাউকে ভাবা হচ্ছে যে এ মার্ডার করেছে তাকে, এবং সে কিন্তু বলছে যে না আমি মার্ডার করিনি। তাকে বলা, আচ্ছা যেদিনে মার্ডার হয় 10 তারিখে 10th জুন আপনি কোথায় ছিলেন? তখন সে হয়তো বললো আমি তো 10th জুন ছিলাম না এখানে, আমি তো 10th জুন ছিলাম কলকাতায়। আচ্ছা আচ্ছা, 9th জুন কোথায় ছিলেন? 9th জুন আমি ছিলাম বসিরহাটে। আচ্ছা, বসিরহাটে ছিলে 9th জুন, 10th জুন কলকাতায়। তাই তুমি গেলে কিসে? বলো আমি ট্রেনে গেছিলাম। ট্রেনে? আচ্ছা ট্রেনের তোমার টিকিটটা দেখাও। বুঝতে পারছো? প্রবিং কোয়েশ্চেন্স, ইনভেস্টিগেটিং সামওয়ান, বারবার একটার পর একটা কোয়েশ্চেন করে যাচ্ছে, তারপর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। তোমাকে যেমন বলা হতে পারে যে আচ্ছা হোয়াট ইজ ইউর গ্রেটেস্ট উইকনেস, তোমার কি দুর্বলতা আছে তোমার জীবনে? যে তুমি হয়তো বললে স্যার আই অলওয়েজ ফিল স্লিপি, এটা ঘুমের আমার একটু লেজিনেস আছে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি। দেন দে উইল সে দ্যাট ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক অর ওয়াই ডু ইউ কনসিডার ইট টু বি আ উইকনেস, তোমার কেন মনে হচ্ছে এটা দুর্বলতা? তুমি তো বললে দুর্বলতা, কিন্তু কেন মনে হচ্ছে এটা দুর্বলতা? তখন বললে হয়তো স্যার বেশি ঘুমোলে তো আমি টাইম বেশি দিতে পারবো না কাজে, তো অবশ্যই এটা উইকনেস। দেন দ্য কোয়েশ্চেন উইল কাম, হোয়াট আর ইউ ডুইং টু ওভারকাম দিস উইকনেস, তুমি কি করছো যাতে এই উইকনেসটা তোমার না থাকে? বুঝতে পারছো? মানে একটার পর একটা তোমাকে কিন্তু কোয়েশ্চেন ওরা করে যাবে। এই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন করে যেটাতে তুমি আনসার দিচ্ছ, তোমাকে ক্রস করে আবার একটা কোয়েশ্চেন করছে, তুমি আবার সেটার আনসার দিচ্ছ, ওইটার থেকে আবার একটা কোয়েশ্চেন করবে। ঠিক আছে, এই যে ব্যাপারগুলো, এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাকে বলা হয় প্রবিং, এইরকম ধরনের। নেক্সট কামস লোডেড কোয়েশ্চেন, এটা একটা টাইপ লোডেড কোয়েশ্চেন। and for this I have given this photograph, and this photograph is taken from where? Please anyone say. Mirzapur. And who is he? Munna. Yes, right answer. So it is from Mirzapur season, and Munna bhai, so Munna is very much popular figure. The Munna is always carrying a kind of gun, and gun is always loaded. হ্যাঁ, গান সবসময় কিন্তু লোড থাকে, যখন তখন গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। লোডেড কোয়েশ্চেন, লোডেড। So in the loaded question, what type of questions are there? Sensitive questions. Sensitive মানে তোমাকে হয়তো একটু টাচ করবে, তোমার হয়তো রাগ হতে পারে, তোমার হয়তো দুঃখ হতে পারে, এমন কিছু কোয়েশ্চেন। কেমন? ধরো ধরো অনেকে একটু হাইট কম আছে, কারো মানে একটু শর্টেড, আমরা যেটা অ্যাভারেজ হাইট বলি তার থেকে কম, তাকে হয়তো বলা হলো যে তুমি তুমি ধরো স্কুলে চাকরির জন্য গেছো, মানে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমার বন্ধুকে করেছে, একজন বন্ধুকে, আমি তাই বলছি যে তুমি তো কলেজে পড়াতে যাবে, কলেজে তো অনেক বড় বড় ছেলে মেয়ে থাকবে, অনেক লম্বা লম্বা তোমার থেকে, হাউ উইল ইউ কন্ট্রোল দেম? তুমি তো বেটে খাটো, তুমি কি করে কন্ট্রোল করবে? তাহলে ধরো এই যে কোয়েশ্চেন, তখন যদি বলা হয় আরে আপনি কি করে বলছেন আমাকে বেটে খাটো, জানেন আমি কমপ্লেন করতে পারি, আপনার এগেনস্টে আমি পুলিশ কেস করব, আপনি বলতে পারেন না আমার বডি নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন না। নো, দে আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্যাট হাউ ইউ আর ট্যাকলিং দ্যাট সিচুয়েশন। এই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বা ধরো কারোর কমপ্লেক্সন, আমি বলছি স্কিন কালার একটু ডার্কার, হ্যাঁ, তাকে হয়তো বলার যে আচ্ছা ডার্ক, ইউ হ্যাভ ডার্কার স্কিন সেট, সো ইউ ডোন্ট, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট you will be able to control your group members if you are in a group, but your group members will not give any kind of attention towards you. তোমার তো ডার্কার কমপ্লেক্সন আছে, তোমাকে কেউ পাত্তা দেবে না। তুমি হয়তো রাগ করলে, আচ্ছা ডার্কার আপনি কেন বললেন, জানেন ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার বলে কত আন্দোলন হচ্ছে চারদিকে, আমি আপনার নামে পুলিশ কমপ্লেন করে দেবো। নো, দে আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট হাউ ইউ আর কোপিং আপ উইথ দ্যাট পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন। যে স্যার আমার ডার্কার কমপ্লেক্সন হতে পারে, কিন্তু দিস ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পার্সোনালিটি অর এনি স্মার্টনেস। কারণ ডার্কার কমপ্লেক্সনের সাথে স্মার্টনেস না থাকার মানে কোনো রকম মানে কিছু ইকুয়েশন আছে বলে তো আমার জানা নেই। এইটা যদি তুমি স্মার্টলি বলতে পারো, কনফিডেন্টলি বলতে পারো, ইউ আর গেটিং অ্যান এজ, ধরো বেশি নাম্বার পাচ্ছ সেখানে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আবার ধরো কাউকে জিজ্ঞেস করতে বলতে পারে যে তুমি কি ইংরেজি বলতে ভালো পারো? Do you have fluency in English speaking? So they বললে no sir, I don't have so much fluency. Then oh, you can't speak English, so how can you be a smart guy? So you are not at all smart. In this way, if they say, then you will have said that English speaking has nothing to do with smartness. Even a good English speaker or fluent English speaker may not have smartness. So smartness lies in my attitude, in my behavior. So sir or madam, I think that I have that attitude within me. I have that confidence within me. এই যে এইভাবে তোমাকে কিছু লোডেড কোয়েশ্চেন হতে পারে। এবার কি কোয়েশ্চেন দেখো, এটা ভ্যারি করবে, কিন্তু আমি টাইপটা বলছি, টাইপ অফ কোয়েশ্চেন। নেক্সট কামস hypothetical question. Hypothetical, that means an imaginary type of situation will be given to you, and for that reason I have taken a photograph,
And this photograph is taken from where? This one. বলো, Anyone speak up? anyone? এই ফটোগ্রাফ কোথা থেকে নেওয়া? হ্যারি পটার। আচ্ছা, হ্যারি পটার, খুব ভালো বলেছো। The what is Harry Potter doing here? এটা একটু বলো, হ্যারি পটার কি করছে এখানে? এটা একটু বলো তো, হ্যারি পটার কি করছে বুঝতে পারছো ছবিটাতে? ঝাড়ু নিয়ে উঠছে। ঝাড়ু নিয়ে উঠছে। তো এটা একটা খেলা। এই খেলার নামটা কেউ বলতে পারবে আমাকে? এটা একটা খেলার নাম। What is the name of this game? এই ঝাড়ু নিয়ে ওড়াটা? This is the name of a game in that particular series of Harry Potter, maybe in the movie, maybe in the story. That is Quidditch. Quidditch is the name of the game. এই যে ঝাড়ু নিয়ে উড়ে উড়ে ওরা খেলছে এইটা। So hypothetical এর সাথে আমি এই ছবিটা কেন দিয়েছি? Because it is a kind of an imaginary world. এই যে বাস্তব জীবনে এরকম ঝাড়ু নিয়ে ওড়া যায় না, এটা কল্পনার জগৎ, মানে এটা ইমাজিনারি সিচুয়েশন। হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশ্চেনও হবে, তোমাকে একটা ইমাজিনারি সিচুয়েশন বলে দেওয়া হবে। তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে তুমি ধরো একটা কোম্পানিতে চাকরি করছো, তুমি একজন দেখলে যে একজন সিকিউরিটি গার্ড সে একজনের কাছে ঘুষ নিচ্ছে, কোনো তোমাদের সিকিউরিটি গার্ড হোক বা কোনো একটা স্টাফ ঘুষ নিচ্ছে। তারপর তুমি সেই স্টাফকে জিজ্ঞাসা করলে যে আচ্ছা আপনি যে ঘুষ নিয়েছেন কেন ঘুষ নিলেন? তখন বললো যে আমার মায়ের ভীষণ শরীর খারাপ, আমার মায়ের অপারেশন একটা করাতে হবে, আমার কোথাও টাকা পাচ্ছিলাম না, তাই এই ঘুষ নেওয়াটাই আমার একমাত্র পথ বলে মনে হয়েছে। তাহলে then they will ask that what will be your duty next day? পরের দিনে কি তুমি কি তোমার যে ম্যানেজার বা সিনিয়র অফিসার তাকে কি ব্যাপারটা জানাবে না জানাবে না? তুমি যদি জানাও তাহলে কেন জানাবে, যদি না জানাও কেন জানাবে না? একটা ইমাজিনারি সিচুয়েশন তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তুমি দেখবে এটা বিভিন্ন পরীক্ষাতে হয়, কিন্তু সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা, ইউপিএসসি যে পরীক্ষা হয় এগুলোতে প্রচুর এই ধরনের সিচুয়েশন বলে দেওয়া হয় যে তুমি ডিএম, ধরো তুমি ডিএম বা বিডিও একটা এরিয়ার, তারপরে সেখানে ধরো কিছু একটা ঝামেলা হচ্ছে, ঝঞ্ঝাট হচ্ছে, হাউ উইল ইউ ট্যাকল দ্যাট সিচুয়েশন? এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন যেখানে তোমাকে একটা ইমাজিনারি কাল্পনিক একটা অবস্থা দিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপর তোমাকে বলবে তুমি ভেবে উত্তর দাও। And next comes leading questions. What are leading questions? And now first I will tell that this photograph is associated with this leading question. Now in this photograph you will have to say who is this person and what is he doing. Please tell me, anyone. A person, who is he and what is he doing? কি করছে? জসপ্রীত বুমরা। হ্যাঁ, আর কি করছে? আবেদন করছে আউটের জন্য, অ্যাপিল করছে। একদম একদম রাইট আনসার। যেই বলেছো খুব ভালো বলেছো যে হি ইজ জসপ্রীত বুমরা and he is appealing for the wicket. How is that? Then umpire will say either out or not out. Out হলে আঙ্গুল তুলবে, বলবে ইন্ডিকেটর যে আউট, আদারওয়াইজ ঘাড় নেড়ে বলে নট আউট। তার মানে কি বুমরা জিজ্ঞেস করছে যে আউট না নট আউট, হোয়াট ইজ ইট? এবং একটা দুটো আনসার হচ্ছে হয় আউট, ইদার আউট নট নট আউট। তার মানে বুমরা ইজ লিডিং দ্য আম্পায়ার টু গিভ ওয়ান আনসার to his question. And here leading question is something like that, যেখানে কি করাবে ইন্টারভিউয়ার তোমাকে এমন একটা কোয়েশ্চেন করবে, তোমাকে আনসার দিতে বাধ্য করবে, হয় হ্যাঁ বা না। হয়তো বললো যে ধরো তুমি চাকরি করতে গেছো একটা ব্যাংকে, আচ্ছা তোমার মনে হয় না যে আগামী 5 বছরে সেন্ট্রাল ব্যাংক এসবিআই ব্যাংককে হারিয়ে দেবে তার টার্ন ওভার, তার ইনকামে? তো তোমার কি মনে হয়, তোমার কি মনে হয় না যে সেন্ট্রাল ব্যাংক এসবিআই ব্যাংককে হারিয়ে দেবে কম্পিটিশনে? তুমি তখন বলবে ইয়েস অথবা নো। তুমি বলবে yes, I think that yes, central bank can defeat SBI bank, or you can say no sir, I don't think that. Then the next question, why do you think so? এটা প্রবিং কোয়েশ্চেনের মতো তারপরে হয়ে যাবে কেন তোমার মনে হচ্ছে, দ্যাট ইজ আনাদার। লিডিং মানে তোমাকে দেখবে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কি মনে হয় না এই জিনিসটা, তাহলে হ্যাঁ কিংবা না, হ্যাঁ মনে হয়। আচ্ছা তুমি কি ভাবছো না যে এটা হবে? হ্যাঁ আমি ভাবছি বা ভাবছি না। So leading question, the interviewers are leading you to give yes answer or no answer. So these are the various types of questions. Open, where you get an opportunity to open up yourself, you can introduce yourself, you can find an opportunity to say about something about yourself. Then closed question, one question, one specific answer. There is no need to give a roundabout way the answer in a roundabout way. And then probing questions, some investigative things, you are giving one answer, they are asking question from that answer. Then loaded questions, that means some questions may appear sensitive to you,
and then hypothetical questions. You will be put in an imaginary situation, and then leading questions. The interviewers are going to lead you to give one answer, either yes or no. Types of interview questions. Now comes answering strategy. দেখো মনে করে প্রথমেই আমরা বলেছিলাম যে তোমাদের আনসারিং কিছু স্ট্র্যাটেজি শিখতে হবে। এইবার now we will try to learn some answering strategies. What are the answering strategies? Number 1, attentiveness. খুব attentively তোমাকে কোয়েশ্চেনটা শুনতে হবে। For that reason here I have given this photograph where someone is trying to listen to the question properly. খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব মন দিয়ে কোয়েশ্চেনটা শুনতে হবে, তাহলেই তুমি আনসার দিতে পারবে। কারণ তুমি যদি ইন্টারভিউ হলে বারবার বলো পার্ডন স্যার, পার্ডন ম্যাডাম, সরি স্যার, আই কুড নট লিসেন টু ইউ প্রপারলি, প্লিজ রিপিট, এই যে রিপিট, বারবার রিপিট করুন, এটা বলা কিন্তু ঠিক নয়। একবার বললে তাও ঠিক আছে, সেকেন্ড টাইম যদি না আমি আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড, প্লিজ রিপিট, প্লিজ রিপিট, এই রিপিট করতে যদি বলো ইন্টারভিউয়ারকে, এটা কিন্তু নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট। তার মানে ইট শোজ দ্যাট ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ। এ তোমরা বলতে পারো স্যার অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন সত্যি তো বুঝতে পারি না অনেকের কথা, কিন্তু কিছু করার নেই। দেখো মন দিয়ে শুনতে হবে, যতটা মানে তোমার অ্যাটেনশন দেওয়া যায় সেটা দিয়ে কিন্তু শুনতে হবে। একবারেই সেটা শুনে বোঝার চেষ্টা করো and then give the answer. So don't ask the interviewer to repeat twice. Generally, এবার ধরো একদমই বুঝতে পারোনি, tell him or her to repeat for the second time, but do not go for the third time. এটা কি তখন হয়তো তুমি বলবে সরি স্যার আই ডোন্ট নো দ্য আনসার, এইভাবে বলতে পারো, কিন্তু আমার মনে হয় যে তুমি রিপিট করতে বারবার বলো না। দেন কামস অ্যাকিউরেসি। Accuracy means giving the correct answer, accurate answer. Now this photograph is from KBC, Kaun Banega Crorepati, and here Amitabh Bachchan is asking a question and 4 answers are given, and the candidate, the participant must have to give the right answer. Then the participant will get some rewards, some gifts. Accuracy hole jodi accurate na hoy answer, reward will not be available to the participant. Accuracy answer dite hobe। তোমাকে বলা হলো ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির কি নাম, তুমি তখন বললে জওহরলাল নেহেরু, তাহলে ইটস নট রাইট আনসার, তুমি তো নাম্বার পাবে না। তাহলে তো তুমি যদি অ্যাকিউরেট আনসার জানো দেন গিভ দ্য আনসার, তুমি যদি না জানো don't give the answer. Say sorry sir I don't know, but sorry madam I don't know, but sorry madam I cannot, I knew but at this moment I cannot recollect the name of our first president. এইভাবে accurate answer দিতে হবে তোমাকে ইন্টারভিউয়ে। Then brevity means to be very exact, to be very precise, খুব ছোট করে যেটা what is needed সেই আনসারটা দিতে হবে। ওই যে প্রথমে বলেছিলাম যে ফেলিয়ার কেন হয়, ফেলিয়ার আছে কি না, আমি বাংলা বললাম হেজানো বা ভাটানো আমরা বলি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনসার দেওয়া চলবে না, তোমাকে একদম টু দ্য পয়েন্ট আনসার দিতে হবে। এই জন্য এই ছবিটা আমি দিয়েছি, টু দ্য পয়েন্ট। And now brevity, after this clarity comes. আচ্ছা এই ফটোগ্রাফটা নিয়ে একটু বলো তো, এই ফটোগ্রাফটা কিসের বলে তোমার মনে হচ্ছে? এই ফোর্থ ফটোগ্রাফটা কেউ একজন বলো। আলিবাবা 40 চোর। হ্যাঁ, আলিবাবা 40 চোর, যেখানে আমরা সেই বলছি যে খুল যা সিমসিম, আমি হিন্দিতে যে বলি খুল যা সিমসিম, তবে গিয়ে তোমার এই কেভের যে দরজাটা খুলে যাবে, তারপরে এন্টার করতে পারবে। এবার তুমি যদি খুল যা সিমসিম না বলে তুমি যদি বলো খুল যা হিম হিম, তাহলে তো গেট খুলবে না, বা খুল যা রিম রিম, তাহলে তো খুলবে না। তোমাকে কি বলতে হবে? খুল যা সিমসিম, মানে তোমার ক্লারিটি থাকতে হবে, ক্লিয়ারলি ইউ উইল হ্যাভ টু সে ইওর আনসার। ওই যে ইকুইভোকেশন বলেছিলাম যে ভেগ, অস্পষ্ট, কি যে বলছো ইন্টারভিউয়ার বুঝতে পারছে না। সো give your answers in such a manner so that the interviewer does not ask you to repeat the answer. দেখো অ্যাটেন্টিভনেস এর সময় কি বললাম, তুমি ইন্টারভিউয়ারকে রিপিট করতে বলো না। এখানে হচ্ছে ক্লারিটি, মানে তুমি এমন সুন্দরভাবে আনসারটা দেবে, জড়তা থাকবে না, যাতে ইন্টারভিউয়ার আর তোমাকে রিপিট করার জন্য না বলে। ধরো ইন্টারভিউয়ার বুঝতে পারে না, রিপিট ইয়োরসেলফ, তার মানে কিন্তু তোমার ক্লারিটি ছিল না আনসারটার মধ্যে। ক্লিয়ারলি যেটা তোমার আনসার, পরিষ্কার করে কিন্তু তোমাকে সেই উত্তরটা বলতে হবে। ক্লারিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এর ক্লিয়ারলি আনসার দেবে ওগুলো, যেন ইন্টারভিউয়ার তোমাকে আর না বলেন যে রিপিট করো। তোমাকে যদি বলেন যে রিপিট করো, তাহলে কিন্তু এটা নেগেটিভ একটা অ্যাসপেক্ট তোমার। দেন কামস পজিটিভ অ্যাটিটিউড।
Now, for this positive attitude, I have given this photograph of biryani with a leg piece. Now, this is biryani nowadays has become very important food in our daily lives, you may say. আগে তো ধরো ওকেশনে খাওয়া দাওয়া প্রায় ডেলি হয়, ধরো 2-3 দিন পর পরই মনে হলো বিরিয়ানি নিজেরাও বানাচ্ছি বা কিনে এনে খাচ্ছি, বা স্ট্রিট ফুড হিসেবেই পাওয়া যাচ্ছে, মানে ফুচকা যেমন পাওয়া যায় এখন সেরকম তোমার বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে পাড়ার মোড়ে মোড়ে। পজিটিভ অ্যাটিটিউড কি দেখবে, বিরিয়ানিতে মেজরিটি আমরা কি লেগ পিস পছন্দ করি। এবার বিরিয়ানির হাঁড়িতে কি লেগ পিসও থাকে, আবার দেখবে ফ্লেসের যে বড় বড় পিসও থাকে। তো মানে অনেকে ফ্লেসও পছন্দ করে, কিন্তু জেনারেলি মেজরিটি আমি দেখেছি আমার বন্ধু বান্ধব বা আমি যতজনের সাথে ফ্যামিলিয়ার, লেগ পিসটা পছন্দ করে বিরিয়ানিতে। সো আমরা কি দেখবে যখন কোথাও ধরো খেতে গেছি বা কোথাও বা কোনো একটা রেস্টুরেন্টেও গেছি বা কোথাও একটা হোটেলেই খেতে গেছি বা স্ট্রিট ফুডেও খাচ্ছি, তখন আমরা এক্সপেক্ট করে কি যে হু আর দ্য লাভার্স অফ বিরিয়ানি, উই থিঙ্ক দ্যাট আই এম গোয়িং টু গেট দ্য পিস, আমি কিন্তু লেগ পিস পাবো, 10 জন থাকলেও আই এম গোয়িং টু গেট দ্য লেগ পিস। এই যে মজার এই মানে এই রেফারেন্সটার মাধ্যমে হোয়াট আই হ্যাভ tried to present to you that a positive attitude is very important, that I am going to get the job, I will get the job. There may be some other persons, there are 10%, 20%, 30%, but I am going to get the job. এবার এই অনুভূতিটা তোমার কেন আসবে, পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা কিভাবে আসবে, আই এম নট টেলিং ইউ। ধরো তুমি কোথাও অ্যাপ্লাই করেছো কোনো একটা চাকরির জন্য, তারপর তোমার ইন্টারভিউ লেটার এসছে, কল লেটার এসছে, ইউ হ্যাভ রিসিভড দ্য কল লেটার। হোয়াট ডাজ ইট মিন? হোয়াট ডাজ ইট মিন যে কল লেটার এসছে? এটাই মিন করে যে ইউ আর এলিজেবল ফর দ্য পোস্ট, তাই নয় কি? যে তুমি একটা অ্যাপ্লাই করেছিলে, তোমাকে কল লেটার তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছে, কেন ডেকে পাঠাচ্ছে? কারণ তোমার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, ফুলফিল করেছো তুমি, তোমার একটা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে যেটা ওরা চাইছে, হোয়াট এভার দ্য কোম্পানি ডিজায়ার্স, হোয়াট এভার দ্য অর্গানাইজেশন ডিজায়ার্স, ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি, তোমার সেই ক্যাপাবিলিটি রয়েছে, তোমার এলিজিবিলিটি রয়েছে। কিন্তু ওরা ইন্টারভিউটা কেন নিচ্ছে? ওরা দেখতে চাই যে তুমি কি শুধুই লিখেছো ওগুলো, না আদৌ তোমার আছে ওই জিনিসগুলো। সো দে উইল জাস্টিফাই দেম। তাহলে তোমাকে ইন্টারভিউ, তোমার কাজ কি? তুমি যখন কল লেটার পেয়েছো, তার মানে ইন্টারভিউ তোমাকে নেওয়ার জন্যই ডাকছে, তোমাকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। তার জন্য আমরা কি বলি, ইন্টারভিউ ইজ আ সিলেকশন প্রসেস, ইট ইজ নট আ রিজেকশন প্রসেস। ইন্টারভিউ কেন হয়? তোমাকে সিলেক্ট করার জন্য। আমি 10 জনের মধ্যে 3 জনকে সিলেক্ট করব, 7 জনকে এলিমিনেট করবো, বাদ দেবো, এই জন্য ইন্টারভিউ নয়। কিন্তু ইট ইজ ফর সিলেকশন, বেস্ট সুটেবল পারসন কে, এইটা জানার জন্য। তাই তুমি যখন কল লেটার পেয়েছো, তার মানে ইউ আর এলিজেবল, তুমি এলিজেবল হয়েছো। এবার ইন্টারভিউ হলে গিয়ে তোমার এলিজিবিলিটিটাকে প্রুভ করতে হবে, প্রমাণ দিতে হবে যে হ্যাঁ সত্যিই আমি এলিজেবল, আর কিছু না। সো বি পজিটিভ, রিমেন পজিটিভ and go to the interview hall and you will get the job surely. এই অ্যাটিটিউডটা রাখো। And next point for giving answers in the interview hall is that logical thinking. And for this reason, I have given this photograph, the playing chess. In chess, what happens? You play very logically. চেস তো দুমদাম, ধরো ইমোশনাল, অনেক আমার রাগ হচ্ছে আর ভালো লাগছে না এর সাথে খেলতে, তুমি দুমদাম একটা চাল দিয়ে দিলে, তাহলে কিন্তু তুমি খেলাটাতে হেরে যাবে। খুব ধৈর্য ধরে লজিক্যালি তোমাকে কিন্তু একটার পর একটা চাল দিতে হবে, একটার পর একটা দান খেলতে হবে তোমাকে, কিন্তু খুব বুদ্ধি করে লজিক্যালি। তাই তোমাকে যেমন বললাম যে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন হয়তো তোমার সেন্সিটিভ হতে পারে, তোমার মনে হচ্ছে এটা কেন করলো, তুমি খুব রেগে গেলে, সেটা চলবে না। Very calmly, very cool manner, you will have to give answers. So first listen to the answers properly, think logically, then give answer in a very calm, cool manner. These are going to be your answering strategy. So first listen to the questions of the interviewers well, then try to give accurate answer. If you don't know the answer, then say sorry, I don't know. So that is a kind of honesty. Then brevity, that means very precise answer, there is no need to prolong your answer. Then clarity, there should have clarity, no vagueness should be there in the answer. Then positive attitude, remain positive that I am going to get the job, though there are 1,000 other candidates, but I am going to get the job. Then logical thinking, try to think the answers in a logical manner and then give your answers in a very calm, cool way. So these are going to be your answering strategies. এবার কুইকলি দু একটা কোয়েশ্চেন, আমি যেহেতু তোমাদের স্লাইড গুলো শেয়ার করে দেবো, তোমরা পেয়ে যাবে এই কোয়েশ্চেন গুলো। তা আমি বলছি যে দু একটা কেমন কোয়েশ্চেন হয় ইন্টারভিউয়ে। যেমন ধরো, টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, বা ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, বা তোমার সম্বন্ধে কিছু বলো। তখন তুমি কি বলবে? তখন তোমাকে বলতে হবে যে তুমি ধরো গ্রাজুয়েশনে পড়ে যাচ্ছ, তাহলে তোমার নাম বললে তুমি কোন এরিয়া থেকে যাচ্ছ, যে তোমার কালিনগর
নগর কি বসিরহাট, তুমি কোন কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছো, গ্রাজুয়েশনটা করেছো, এটা বললে। তারপর তোমার কিছু হবিজ বললে, স্পেশাল ইন্টারেস্ট তোমার যদি কিছু থাকে। তারপর তুমি তো বললে যে আমার স্ট্রেংথস কি কি। স্ট্রেংথ সে বললো না, স্ট্রং পয়েন্টস অ্যানালাইজ করবে নিজেকে, যে লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে কি না, এই যে এই জিনিসগুলো তুমি সেগুলো বলবে। এইভাবে তোমার একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হবে। তারপর বললো ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ কি, বা তুমি কেমন ধরনের চাকরি চাইছো। মানে আমি এটা বিভিন্ন রকম, হয়তো হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু, মানে কোন কি কাজ করতে চাইছো, হোয়াট আর ইউ ফর শর্ট টার্ম এন্ড লং টার্ম ক্যারিয়ার গোলস, তুমি তো আমাদের এখানে জয়েন করছো, তুমি কি এখানেই থাকবে না ফিউচারে অন্য কিছু তোমার প্ল্যান আছে, এই টাইপের কোয়েশ্চেন। আবার কখনো হয় হোয়াই শুড ইউ হায়ার ইউ, তোমাকেই কেন চাকরিটা আমরা দেবো। তুমি ধরো ব্যাংকে গেছো, সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা পরীক্ষা দিয়েছো, মানে আইবিপিএস দিয়ে তোমাকে সেন্ট্রাল ব্যাংক, আইবিপিএস এর মাধ্যমে তো এখন এসবিআই ছাড়া অন্য ব্যাংকের ধরো রিক্রুটমেন্ট হয়, তা তুমি আইবিপিএস পাস করে গেছো। এবার ধরো কোনো একটা ব্যাংকে ভ্যাকেন্সি হয়েছে, তোমার ধরো ব্যাংক অফ বরোদা ফর এক্সাম্পল, তুমি ব্যাংক অফ বরোদা থেকে তোরা বললো আচ্ছা তোমাকে আমি কেন নেবো, তখন তুমি বললে যে আচ্ছা স্যার আমাকে বা স্যার ম্যাডাম আমাকে এই জন্য আপনি নেবেন। দেন ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন আওয়ার কোম্পানি, এই কোম্পানিটা হতে পারে ভ্যারি করবে। ধরো এই তো বললাম তুমি ধরো সফটওয়্যারে কিছু কাজ করবে, টিসিএস এ যারা চাকরি করে টিসিএস, আবার তুমি ধরো এই ব্যাংকিং এ যাচ্ছ, ব্যাংকিং এ তাহলে কেন আমাদের ব্যাংকেই কেন, তুমি সেন্ট্রাল ব্যাংকে কেন জয়েন করতে চাইছো, তুমি নার্সিং হোমে অ্যাপ্লাই করেছো, আচ্ছা তুমি অ্যাপেলো ধরো, অ্যাপেলো নার্সিং, আচ্ছা অ্যাপেলোতে তুমি আমাদের এখানে কেন করতে চাইছো, তুমি কেন পিয়ারলেস এ অ্যাপ্লাই করছো না, কেন, ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন আওয়ার কোম্পানি, অর হোয়াট মেক্স ইউ ইন্টারেস্টেড ইন আওয়ার অর্গানাইজেশন। এইভাবে নেক্সট টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইউর ইন্টারেস্ট অ্যাক্টিভিটিস, যেগুলো বললাম আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি, আমি তবুও একটু এখানে তোমাদের ওই ফ্লেভারটা দেওয়ার জন্য কোয়েশ্চেনের এগুলো পয়েন্ট আউট করেছি। দেন লাস্টে ধরো এখানে এই স্লাইডের একদম লাস্টে, ওয়াই আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন দিস জব, এই পার্টিকুলার চাকরিটাতে তুমি কেন ইন্টারেস্টেড হলে, সেইটা তোমাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে কেন। তার জন্য দেখো বলেছিলাম ওই যে জব অ্যানালিসিস, যে এই পজিশনটাতে কি কি স্কিল দরকার, বা এই চাকরিটার কি কি চ্যালেঞ্জ আছে, এই চাকরিটার কি কি ডিমান্ড আছে, তা তুমি বলতে পারবে যে স্যার এই এই চাকরিটা এই স্কিল রিকোয়ার করে বা ডিমান্ড করে, এন্ড আই হ্যাভ দিস স্কিলস, সো আই এম ইন্টারেস্টেড ইন দিস জব। তাই দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা আমি যে পয়েন্টগুলো বলে এলাম এতগুলো মানে স্লাইডের মাধ্যমে, সেগুলো প্রত্যেকটা ইন্টারলিঙ্কড, একটার সাথে একটা লিঙ্ক আছে। তুমি যদি ওইভাবে তুমি প্রিপারেশন নাও, তুমি দেখবে তোমার এই ইন্টারলিঙ্কড ওয়েতে ইউ উইল ফাইন্ড ইয়োরসেলফ ইন এ ভেরি কনফিডেন্ট পজিশন। তোমরা খুব কনফিডেন্স ফিল করবে যদি তোমরা ওইভাবে প্রিপারেশনটা নাও। আবার ধরো বললো এই দেখো, ক্যান ইউ টেল আস অ্যাবাউট ইউর রেসপন্সিবিলিটিস এট আওয়ার প্রেজেন্ট জব, আচ্ছা এই চাকরিটা জানো তো, চাকরিতে জয়েন করার পরে তোমাকে কি কি করতে হতে পারে, তার জন্য ওই যে অ্যানালাইজিং জব, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড হোয়াট আর ইউর স্ট্রেংথস, এই যে তোমার কি কি স্ট্রেংথস আছে, তার মানে কোনটা তোমার কাজে লাগবে, ওই যে অ্যানালাইজ ইয়োর সেলফ বলেছিলাম, অ্যানালাইজ ইয়োর সেলফ, অ্যানালাইজ ইয়োর স্কিলস, এইগুলো কাজে লাগবে। তারপর ওরা হয়তো বললো টেল আস অ্যাবাউট এ প্রবলেম ইউ হ্যাভ ফেসড এন্ড দ্য স্ট্র্যাটেজি ইউ ইউজড টু হ্যান্ডেল ইট, তোমার একটা প্রবলেম কখনো ফেস করেছো তোমার জীবনে, তারপর তুমি কিভাবে সেই প্রবলেমটা ওভারকাম করেছো, কিভাবে প্রবলেমটা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছো, সেইটা তোমাকে বলতে বলবে। তাহলে কি তোমাকে ঠিকঠাক ভাবে, যে হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশ্চেন বললাম, একটু ভেবে তোমাকে আনসার দিতে হবে যে এটা আমার কিছু একটা প্রবলেম জীবনে ছিল, কি করে আমি সেটা মুক্তি পেয়েছি, হোয়াট ইজ ইউর গ্রেটেস্ট উইকনেস, তোমার দুর্বলতা কি তোমার মধ্যে, এই টাইপের। আবার ধরো আর ইউ এ লিডার অর এ ফলোয়ার, তোমার কি মনে হয় তুমি কি লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে, না তুমি ভাই আমি লিড করতে পারি না কোনো একটা টিমকে, আমি ভালো টিম মেম্বার, আই ক্যান ওয়ার্ক ইন আ টিম। দেখবে খেলাতেও কি হয়, সবাইকে দেখবে ক্যাপ্টেন করে না, বলে না যে এ ক্যাপ্টেন হলো, এবার কাকে ক্যাপ্টেন করা যায় ভাবতে হচ্ছে, তাহলে তো 11 জন প্লেয়ার যাকেও ক্যাপ্টেন করলেই হলো, নো, all the persons cannot have captainship qualities of a captain, captainship cannot be given to everyone। আমরা বলি ক্যাপ্টেন কুল, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে আমরা এত ক্রিকেটে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি বিকজ অফ হিজ স্কিলস অফ ক্যাপ্টেন্সি। হ্যাঁ, এই যে স্কিল, সবাই তবে তো লিডার নয়, কেউ কেউ লিডার হয়, সবাই হতে পারবে না। ইন দিস ওয়ে এই ধরনের ব্যাপারগুলো। আবার কিছু ধরো তোমাকে খুব পছন্দ হলো যে তোমার ক্যান্ডিডেট কে উই আর গোয়িং টু হায়ার, জিজ্ঞেস করতে পারে ওয়েন ক্যান ইউ জয়েন আস, আচ্ছা তুমি কখন জয়েন করবে, বা এটা যে তোমাকে হয়ে গেল চাকরি এটাও নয়, এমনিতেও জিজ্ঞেস করতে পারে যে তুমি কখন জয়েন করতে পারবে। ওরা জানতে চাইবে যে তুমি কতটা ইগার এই কোম্পানি, তুমি তো বললে ইয়েস আই ক্যান জয়েন ফ্রম টুমোরো, আবার এটা বললেও একটা হতে পারে যে তোমার হাতে কিছুই কাজ নেই এরকম টাইপের, যে আমি তো কালই জয়েন করবো, সেটা না, ডেডিকেটেডলি ইয়েস স্যার আই উইল অবভিয়াসলি জয়েন। বাট যদি তোমার কিছু, এবার ধরো কার কি এনগেজমেন্ট থাকবে আমি তো সেটা জানি না, ধরো কেউ কিছু করছো তাহলে এটা করতে হবে, ধরো কেউ টিউশন পড়াও, স্যার আমি তো জয়েন করবোই, আমি তাহলে আমার টিউশনের সব স্টুডেন্টদেরকে আমাকে বলতে হবে, আমি একটা দিন স্যার সময় নিয়ে নেবো, তারপরের দিনই জয়েন করবো।
এই যে ব্যাপারগুলো। বা ইন্ট্রোডিউস ইয়োর সেলফে একটা কথা আমার মনে পড়লো, যেটা ভাবলাম শেয়ার করা দরকার তোমাদের সাথে। অনেকে ওরা জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও, হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞেস করে ইন্টারভিউয়ে। তখন তোমরা হয়তো বললে যে নাথিং, কিছুই করি না এখন। এটা কিন্তু খুব বাজে, কারণ নাথিং মানে ইন্ডিকেট করছে কি জানো তো, যে একটা নেগেটিভিটি, তুমি পজিটিভিজমের মধ্যে থাকতে চাইছো না। মানে তোমাকে অ্যাক্টিভ দেখাতে হবে যে ইউ আর অ্যাক্টিভ পার্সন। কিছুই করি না, ইট মিনস দ্যাট ইউ আর আ নেগেটিভ পার্সন, তোমার নেগেটিভিটি রয়েছে তোমার মধ্যে। তুমি যদি টিউশন পড়াও সেটাও বলো যে আমি টিউশন পড়াই, কারণ এটা একটা অ্যাক্টিভিটি। তুমি টিউশন পড়াতে যাচ্ছ, একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে পড়াচ্ছ, তার সিলেবাসটা সম্পর্কে তুমি অবগত, তাতে তুমি প্রস্তুতি নিচ্ছ, দ্যাট মিনস ইউ আর অ্যান অ্যাক্টিভ পার্সন, ইউ আর ডুইং সামথিং। এটা বলবে। মানে কিছু না হলেও টিউশন পড়াটা তো তুমি বলতেই পারছো, সবাই এটা বলবে, কেউ নাথিং এটা বলো না। এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্ট কোয়েশ্চেন্স। নাও I will come into the doubt clearing session. তোমাদের যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে, কিছু কোয়েরি থাকে, তাহলে তোমরা আমাকে সেগুলো জিজ্ঞেস করতে পারো, ভয় পেও না, ফিল ফ্রি টু আস্ক। ইংরেজিতে করতে পারো, বাংলাতে করো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি তো বাইলিঙ্গুয়াল মোডেই পুরোটা করলাম। তুমি নিজের মতো যদি কিছু মনে হয়, কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও, জিজ্ঞাসা করো। আর আমি সবসময় আমার স্টুডেন্টদের বলি, আমি তোমাদেরও বলবো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং দিস পার্টিকুলার সেশন, পার্টিকুলার ইভেন্ট, and all the very best for your new journey. Because today, perhaps for the first time, you are learning about interview skills, and now it is your duty to learn more on the interview skills and to practice them in your life and to be successful. হ্যাঁ, তোমার সামনে বিশাল বড় দেখো রাস্তা, এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ একটা বিশাল রাস্তা আছে। আজকে আমরা কি করলাম, আমি এই ক্লাসটার মধ্যে দিয়ে, এই সেশনটার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করেছি যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তোমাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার। এইবার তোমাদের কি ডিউটি, তোমরা আজকে জানলে, প্রথমবার ব্যাপারগুলো হয়তো জানলে, বা কেউ হয়তো আগে জেনেছো আবার সেগুলো রিপিটেড হলো। এইবার তোমাদের কাজ কি, আরো তোমরা জানো ব্যাপারটা নিয়ে, একটু নেটে গুগলে গিয়ে সার্চ করো, কিছু বই মানে হয়তো তোমরা কনসাল্ট করলে ইন্টারভিউ স্কিলের উপরে, সেগুলো পড়ো, তারপর সেগুলো প্র্যাকটিস করো নিজেদের মধ্যে। দেন you can be successful, obviously, and my blessings, my well wishes will always be with you. Now I am coming back to the portal, and thank you very much. Over to you, Devasisda, for question and answer session. Okay. Thank you, Avijit. Regarding questions, actually we haven't got any questions in our chat box, but I again request the participants to, if you feel to ask any question, you are free to ask them one by one by raising your hand. If you want to ask any question, you are free to ask. We are awaiting. Hello, sir. Your I'm Sumul Mandal. Yes. স্যার আমি বলছি যে সবার লাইফে মানে সবারই কোনো না কোনো উইকনেস আছে, অবশ্যই থাকবেই, কিন্তু স্যার আমি ইন্টারভিউতে এটা বলতে পারি যে আমার কোনো উইকনেস নেই। হ্যাঁ সুমন, খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন করেছো। এই কোয়েশ্চেনটা যেটা হচ্ছে যে, না দেখো, আমরা হিউম্যান বিং হিসেবে কখনোই পারফেক্ট হতে পারি না। তো এই জন্য উইকনেস নেই যখন তুমি বলছো, এটা অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে তুমি একটা যেন অ্যারোগেন্স দেখাচ্ছ, যে তুমি নিজেকে একজন সুপিরিয়র হিউম্যান বিং বলে ভাবছো, যার কোনো ফল্ট নেই বা কোনো উইকনেস নেই। তাই চেষ্টা করবে একটা উইকনেস হয়তো কিছু একটা বের করো, যেটা মানে তুমি হয়তো সত্যি সত্যি তোমার নেই, কিন্তু তবু একটা হয়তো বললে যে আমি খুব পারফেকশনিস্ট, মানে একটা কাজ যতক্ষণ না পুরো কমপ্লিট হচ্ছে আমার ভালো লাগে না, মানে আই ক্যানট স্লিপ উইদাউট মেকিং আ পার্টিকুলার ওয়ার্ক ভেরি কমপ্লিট। এইভাবে যদি বলো তাহলে কি তোমার একটা পজিটিভ, মানে চেষ্টা করবে যে মানে এই যে আমি বললাম যে ঘুমোনোটা উইকনেস অবশ্যই, এবং এই উইকনেসটা কিন্তু মানে সত্যি সত্যি খুব একটা খারাপ উইকনেস। কিন্তু এই যে পারফেকশনের জন্য কাজ করাটা, এইটাও একটা উইকনেস, যে অবশ্যই মানুষকে, কারণ সেই যে না ঘুমোতে পারে, কিন্তু এটা একটা পজিটিভ উইকনেস। তো একটু চেষ্টা করবে যে উইকনেসটা হার্মফুল হবে না টুয়ার্ডস দ্য গ্রোথ অফ দ্য অর্গানাইজেশন, সেই টাইপের একটা উইকনেস সেখানে বলার, এবং সেইটা তুমি ওভারকাম কিভাবে করবে একটু ভাবার। তো আমি বলবো, যেটা আমার সাজেশন, দেখো এগুলো তো ভ্যারি করবে পার্সন টু পার্সন, বাট দ্যাট উড বি মাই সাজেশন, দ্যাট ডোন্ট সে দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি উইকনেস, বিকজ ইট ইন্ডিকেটস অ্যারোগেন্স। ঠিক আছে সুমন? থ্যাংক ইউ স্যার।
আর কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করো? I am also requesting the teachers present in this program to ask question if they like. অভিজিৎ, হ্যাঁ দেবাশিস দা বল। আমার মনে হয় এরপরে মানে আর কেউ কোশ্চেন করতে ইন্টারেস্টেড নয় খুব একটা, বিকজ how you have presented the whole thing, it has appeared quite clear to them, quite understanding to them. So thank you for your wonderful and mesmerizing lecture. We are really enriched, and I hope the participants, particularly the students, will be benefited when they will face such situation, such interviews in future. Now there is one thing that যেটা আমার মনে হলো যে বা আমাদের করা উচিত যে whatever the subject we are in, we must keep updating ourselves. মানে আমরা যখন এখন কলেজের ক্ষেত্রে যদি বলি, যেভাবে নতুন নতুন গাইডলাইন্স আসছে, আমাদের যে ডিপার্টমেন্টেই হোক, যে ডিসিপ্লিনে আমরা থাকি না কেন, মানে তার মধ্যে অন্যান্য যে ফিল্ডগুলো, সেগুলোর উপরে আমাদের কিছুটা দখল রাখা উচিত, এটা মনে হয় আর কি। কারণ এই যে একটা হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কারেন্ট একটা অর্ডারে বেরিয়েছে, এই যে ইউপিএসসি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের ট্রেনিং বলা হোক বা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ক্লাস কোচিং বলা হোক, তো এগুলো সাইড বাই সাইড এবং টেকনিক্যাল নলেজ সাইড বাই সাইড, দিস আর অলসো নেসেসারি, আই থিঙ্ক। অ্যান্ড now we are at the penultimate part of our program. Now I request my colleague Mr. Nilesh Roy to give the vote of thanks. Nilesh da. Thank you, Devashish. I, Nilesh Roy, on behalf of the Department of English, Kalinagar Mahavidyalaya, would like to express my sincere gratitude, thankfulness to our respected resource person, Dr. AVIJIT PRAMANIK, for accepting our invitation and thereby enriching us with the mesmerizing and insightful lecture. Secondly, I would like to sincerely thank our respected teacher in charge, Dr. Ishani Ghosh, for her inspiration and support for this program. Thirdly, I want to thank Mr. Otonu Dotto Khan for technically assisting us in our program. Last but not at the least, I appreciate and thank all the participants, the students, research scholar, and teachers for staying with us with great patience and thereby making our program successful. Again, thank you all. Namaskar. Devashish. With that, I formally declare the conclusion of our program. Thank you all, and good night. Good night. Okay, good night to all. Stay well, everyone. অভিজিৎ, থ্যাংক ইউ, পরে কথা হবে। শিওর শিওর, ওয়েলকাম দাদা। ঠিক আছে।
হ্যাঁ স্টপ করে দিন।